دوں گا اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. عوام کے سامنے جب گفتگو ہوتی ہے نا شرائط پر, یہ بہت واضح ہوتی ہے کہ کون ایمانداری سے شرط دے رہا ہے اور کون بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کو بار بار دعوت دی. آج کی رات اسی لیے تھی, آخری ہے بھائی, 2 دن کے بعد مناظرہ, کہ شرائط پہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں, اپنا لنک ٹیسٹ کروانا پیش کریں. کچھ نہیں کہ آگے سے گالی دی ہے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں, اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ 13 تاریخ کو وہ شرائط پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ان کو ٹائم دیا بھائی, بار بار ان سے تقاضا کیا, خواہش کی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی 1 ہفتے پہلے آ جاؤ, مناظرے سے پہلے شرائط اپنا پیش کرو, گفتگو کریں کہ آپ کے پاس کیا اعتراضات ہیں, تحفظات. نہیں کیا, عرض کر رہے نا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور 13 تاریخ کو اگر وہ شخص گالی دے دے, 13 شخص کو اگر وہ شور شرابہ مچائے شرائط پر, ٹائم ضائع کرے, تو وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, مناظرہ نہیں ہونے دے رہا. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں عارف بھائی, ایمانداری سے بتائیں. اب میری باری. شہباز صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی معتبر ذرائع کی اور بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جو دلائل دی ہیں وہ سب آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دوں میں یا آپ آگے بات کریں گے؟ نہیں, آپ آگے بات کریں, آگے بات کریں, آگے بات کریں. بالکل, میں وہ پڑھا ہوں, ان سے سنا ہوں, ان سے سننے کے بعد میں اس کو پڑھا ہوں. پھر آپ کب شیعہ ہو رہے ہیں؟ آپ کب ہوں گے اس کے بعد میں ہو جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, تو جب آپ نے ان کی جب بات مانی لی ہے بھائی کی وہ لکھے آپ بھی ہوئے تو ہیں. سنے ہوں گے نا, دیکھیے جب بخاری کے حوالے بتاتے ہیں آپ بھی سنے ہوں گے نا بخاری کے حوالے, آپ کیوں نہیں ہوتے پھر شیعہ؟ حضرت, اور ایک چیز آپ نے یہاں پہ یہ بھی کہی کہ انہوں نے آپ کو چیلنج نہیں دیا. انہوں نے تو پورے عالم دین کو جماعت عمری کہہ کے آپ لوگوں کو یہ چڑھاتے ہیں, تو انہوں نے تو پوری جماعت عمری کو چیلنج دیا ہے. تو آپ تو اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھتے کیا؟ مولائی, جماعت مولائی ہیں ہم, جماعت عمری کہاں ہیں, ہم جماعت مولائی ہیں ہم. چلے آپ کو بھی چیلنج ارے دیا. اچھا, مطلب یہ کیا بات ہے, جماعت مولائی ہیں ہم, جماعت عمری کوئی ہے. آپ مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں بھی مطلب ان کے گروہ میں شامل ہوں, ایسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی سمجھ کی کمی ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کلیم رضوی آ گیا آپ کے دماغ میں. سید شہباز علی صاحب, آپ کو چاہیے یہ تھا, اور بابا جان اور ارشد میاں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمارے مکت فکر کے عالم کو یہاں پہ بیٹھ کے ننگا کر دیں. اور 13 تاریخ ابھی آئی نہیں ہے. اور بھائی ہم کو شیخین کے شروع سے میں کہتے آ رہا ہوں کہ ہم کو شیخین کے مسئلے پر ایک پوری اہل سنت والجماعت کو متحد ہونا ہے. ان کے جو بھی تھاٹس ہو, جو بھی معاملات ہو, جو بھی اختلاف ہو, وہ ہمارے گھر کے اختلاف ہیں. ہم کو تو اللہ یاری کو جواب دینا ہے نا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس مسئلے پر عارف بھائی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس مسئلے پر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شیخین کے مسئلے پر اہل سنت ایک ہیں, بالکل اسی مسئلے کے لیے بابا جان نے بار بار ڈکلیئر کیا, کہتے ہیں میں اللہ یاری کی عزت کرتا ہوں, لیکن اس مسئلے پر میں اللہ یاری کو خطا کار سمجھتا ہوں, اور میں مفتی کلیم حنفی صاحب کے ساتھ ہوں اور ان کا سپورٹر. انہوں نے بار بار کہا, اور انہوں نے خود کہا کہ کاش میں عالم دین ہوتا, میں دفاع کرتا, لیکن یہ کہتے ہیں میں صوفی ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. مناظرہ کرنا, کتابیں پڑھنا, حوالے دینا, یہ میرے اسپیشلٹی نہیں ہے. انہوں نے بار بار ڈکلیئر کیا کہ اس مسئلے پر ہم پورے علماء کے ساتھ ہیں, اور جو بھی عالم آئے اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرے, اس کو شکست دینے کی ہم اس کے سپورٹ کریں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک ڈکلیئر کیا کہ بریلوی بنیں گے. میں نے جو ان کے منہ سے سنا تھا ایک دفعہ کہ یہ اپنے تمام احباب کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ اپنا مذہب چینج کرنے, مفتی کلیم کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ واقعی مناظر جیت جائیں. یہی میں نے صحیح سنا ہے نا؟ بات کرنے دیں ان کو. بابا جان کی باری, بابا جان کی باری. مجھ کو بولنے دو. مجھے تو لگ رہا نہیں. شہباز میاں, اللہ کے واسطے. عارف میاں, میں آپ کے نزدیک کیا ہوں؟ بھائی میرے نزدیک ایمان والے ہو, اہل ایمان ہو. سنی ہوں کہ نہیں؟ اور بالکل ہو, کیوں نہیں ہو. آپ مجھ کو آج سے نہیں جانتے ہو, ایک زمانے سے جانتے ہو, کوئی ہماری آپ کی نئی پہچان نہیں. صحیح بات. تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو ایز اے صوفیہ؟ بالکل, میں تو کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. آپ سے بھی کرتے ہو نا؟ اچھا, میرے ایمان میں کہیں تم کو کوئی شک ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. میں نے شیخین کے مسئلے پہ نعوذ باللہ کبھی دکھاوا کیا؟ نہیں کیا. اگر مجھ کو دکھاوا کرنا ہوتا تو 9 NC پولیس اسٹیشن, مجھ پر FIR کرنے کی کوشش, مجھ کو گالیاں, بریلی میں میرے اوپر کیس, مجھ کو جان سے مارنے کی دھمکی, مجھ کو اتنی پریشانیاں, منافقوں کا سامنا, مولائی منافق جو میرے ناپ کے بال کے برابر نہیں ہے نیچے کے, ان کی باتیں سننا, یہ میں کس لیے کیا؟
किस लिए किया? जवाब दो। शेखैन ये के लिए किया ना? सेकंड सेकंड तुम की हम पे अजमतों के शक कर दिफा रहे के हो? लिए किया। तुम हम नहीं, पे शक शक नहीं कर रहे कर, ओ, आप गलत ले लिए उसको, उसमें मेरी जवाब वो नहीं है ना, आप बात क्यों करने गलत दे ले आप। रहे हैं? नहीं, आपकी बारी नहीं, आरिफ भाई उनकी मैं- बारी। हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? जी 10 तारीख को उसने खुदा की कसम उठाया था। आपसे मैं 9 तारीख से कांटेक्ट में हूं कि वो आएगा कि 10 तारीख को नहीं। आप बोले बाबा जान 10 तारीख को आएगा, शर्तों पे उसका आदमी बैठेगा, जूम लिंक भेजेगा। क्या हुआ 10 तारीख का? मैं अरे झूठा गिर भाई, गया कि अगर नहीं वो जाफर काजमी के नहीं सामने? आएगा तो अहले सुन्नत के जाफर काजमी के सामने मैं झूठा गिरा कि नहीं गिरा? जाफर काजमी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया? अहले मैं झूठा सुन्नत वल गिरा कि जमात नहीं का गिरा? आप बोलो पूरी मुझको। पूरी पूरी जमात का मजाक उड़ाया, फकत एक आपका नहीं, पूरी जमात का अरे मजाक उड़ाया। मगर जाफर काजमी ने मेरा मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? सुन लिए क्या बोल रहा है वो आदमी? अरे ये जाफर जिन है, ये जिन है, ये इंसान नहीं है। पठान है। ये किसी को नहीं बख्शेगा, ये सबको निकल जाएगा। मगरमच्छ है ये, मगरमच्छ। अल्लाह यारी से ज्यादा खतरनाक ये है, ये जो चुप के बैठा हुआ है, और नहीं, बेचारा सादा आदमी है वो, ऐसे ही पठान है। जिसका चेहरा नहीं दिखता है। ये जिन्नातों की नस्ल का आखिरी जिन है ये, इंसानों के बीच में। कितना इसने मेरी मजाक उड़ाया। मेरी गलती क्या थी? मेरी क्या गलती है? देखो, क्या लेना देना मुझको मा, मुआवजे से? मामला ये है, 13 तारीख अभी आई नहीं है, और अगर अरे भैया, दस तो आएगा ना। मुफ्ती कलीम तेरह हनफी साहब तारीख को नहीं आएंगे। तुम्हारा मुफ्ती देखो 13 तारीख को देखो तुम्हारा मुफ्ती आके शर्तों पे बात देखो, करेगा, तो ये मेरा बात नहीं, वाजिब मुफ्ती है? नहीं, देखो मेरा ही अकेले का मुफ्ती नहीं है बुरा, अभी शेखैन के मसले पे आप उसके साथ है, आपका भी मुफ्ती है वो। हाँ चलो और ठीक है। अगर नहीं अब आता है, अब हम उसको शर्तों पे बात नहीं करने देंगे। हाँ तो नहीं, इन्होंने मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था ना, अल्लाह यारी साहब ने कहा था कि भैया अब वो शर्तों पे टाइम जाया नहीं करेगा, जो शर्त अब उसके लिए डायरेक्ट वो शर्त मुनाजरा। मेरे लिए, खत्म। हाँ, हाँ, अब वो डायरेक्ट मुनाजरा जो करेंगे। शर्तें अल्लाह यारी के लिए, वही शर्तें उसके लिए, डायरेक्ट मुनाजरे बिल्कुल की बात। बिल्कुल। और मुफ्ती अगर ये नहीं आता है तो मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब है हमारे पास, क्यों शहबाज भाई नहीं है क्या? देखो, नहीं अब तो देखिए मैंने एक मसला अहले ये हदीस है, मैं आलिम, बता देता हूँ। एक मिनट, एक नहीं, अहले हदीस आलिम, एक देवबंदी आलिम मैंने तैयार कर लिया हूँ। शेखैन के लिए मुनाजरा करेंगे। अगर बरेली भी अरे नहीं भाई, कर तो पाते अभी हैं तो सुन्नी आलिम बाबा जान अपनी जमात के मरे थोड़ी ना है। तुम आप मर क्या जाओ, समझते हैं तुम मर जाओ, तुम अख्तर अभी अलीमी? खुदकुशी कर लो। लाइव से हटने के नहीं बाद बाबा, तुम नहीं जहर पी बाबा, के नहीं मर जाओ जाके। बाबा नहीं जान, नहीं आप बाबा, नहीं अख्तर हाँ, अलीमी को क्या समझते हैं? नहीं है आप बाबा, पहले रुक जा मेरी बाबा। बात सुन लो। नहीं, अख्तर आप अख्तर अलीमी अलीमी, नहीं, बहुत अल्लाह बड़ा यारी आलिम है, कुछ नहीं है उनके सामने। बहुत बड़ा आलिम है। मगर मैं हाँ, ये वो बोल रहा हूँ, बैठेंगे। मुहर्रम के बाद अगर नहीं नहीं बरेलियों में, बरेली मौलवियों में जुर्रत होगी और उनमें हिम्मत होगी तो वो अल्लाह यारी का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। वरना ये चंदा धंधा साहबा के नाम पे रोजी रोटी कमाना, बरेलियों को बेवकूफ बनाना, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना, ये नहीं चलेगा। हम देख लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इनकी बड़ी नहीं, गैरत है देखिए भाई। मसला ये ये बता देता वाकई हूँ। सही कह रहे हैं, ये शेखैन की दिफा में कह रहे हैं। ये सर, ये हमने मेरी देख मोहब्बत लिया में है नहीं कि कह रहे कितनी हैं, ये ताकत है। शेखैन के मोहब्बत में कह रहे हैं, शेखैन के दिफा में कह रहे हैं। ये आसिफ रजा भाई, इनमें अरशद कितनी रजा भाई। इनमें कितनी ताकत है मैंने देख लिया। जी अब हम देवबंदी देखिए, आलिम लाएंगे, अहले हदीस आलिम लाएंगे। मुहर्रम के बाद अल्लाह यारी का चैलेंज अगर कोई बरेलवी नहीं कबूल करता है तो मुझसे कांटेक्ट में अहले हदीस आलिम है और एक देवबंदी आलिम, वो भी बड़े ऊंचे लेवल के, जो दोनों शेखैन के लिए मुनाजरा करने के लिए तैयार है। देखो, अब देखिए मसला ये, मैं अरशद बता साहब को, देता हूँ अरशद दोनों को आप बात हजरत को मेरे आई साथ दे। बैठे। अरशद साहब बिस्मिल्लाह। देखिए पहली बात तो कोई हसन अल यारी छोटे लेवल का मुनाजिर है जो आप बात कर रहे हैं कि मैं, आरिफ भाई बात कर रहे हैं मैं अख्तर इलीमी को लेके आऊंगा या उसको लेके आऊंगा। पहले वो बाहर के जो है बर्रे सगीर, तो बाहर के लोगों से भी बात कर चुका है। जो मुनाजिर में उनका मुनाजरा बाकायदा सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो उन्होंने देखा 2-3 मुनाजरे करे, वो उससे बंदे ने मुनाजरा किया है और उसको जो है लाजवाब कर दिया है। आप रही अख्तर अलीमी के, अख्तर अलीमी का कौन सा मुनाजरा है भाई? वो छोटी अभी मोटी मैं शराइत रख रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, वहां पे बैठा है, तो उसके कौन मुनाजरा? तकरीरें कर लिया, धुआंधार तकरीरें रट कर लिया, वो बड़ा आलिम हो गया। बड़ा आलिम दलाइल में होता है। कुल कोई हाफिज अरबी आलिम, तुम सादिकीन। कोई अरबी आलिम अल्लाह यारी से मुनाजरा किया, हार गया, उसने जाके गोली मार लिया, मर गया, वो तो सुसाइड कर लिया। कोई अरे अरबी भाई आलिम अरबी था। में नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो छोटा मोटा लालिम आप अख्तर अलीमी को बता रहे हो किसी को, ये सब स्टेट वाले मौलवी साहब है, बुरा मत मानिएगा, मैं अरे भी ये जानता हूँ स्टेट वाले साहब। अरशद रजा का तो काम है। अरशद रजा ने तो शुरुआत में कह दिया था मुफ्ती कलीम गली कुचे का आलिम में मुनाजरा नहीं करेगा। ये तो सबको गिरा के बात करता है। तुम लाओ ना अपने आलिमों को, बड़े बड़े आलिमों को लाओ ना। अल्लाह यारी तैयार है ना मुनाजरा करने के लिए। अख्तर अलीमी से हम ही भरवाओ। कहाँ चले गए सारे बरेलवी आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती? कौन से अरे बिल कोई में बात छुपे? नहीं, कोई बात और नहीं निकालो। बाबा, कोई तेरह बात नहीं, तारीख कोई बात नहीं, बाबा, कोई कल बात का नहीं दिन बाबा, बीच है, कल ठंडे का हो दिन जाइए, बीच ठंडे हो में, जाइए।
परसों मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब आएंगे इंशाल्लाह माशाअल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह मुनाजरा और होगा, अहले हमारी सुन्नत भी वल दिली जमात ख्वाहिश है कि फतेह मुनाजरा होगी हो। और अल्लाह यारी साहब का मुकाला होगा। भाई नहीं बुरा नहीं, मत वक्त मानना से बोला। पहले यारी आपने साहब। फतेह का ऐलान कैसे कर दिया? वक्त से पहले आपने फतेह का ऐलान कैसे कर चले दिया? आप गैब गोई बंद कर दें। भाई, ये ये तो सूफी है ना, आपने- कुछ सूफियों में गैब गोई होती है ना, सूफियों में गैब गोई नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं, ये भाई आपके ऊपर जैसे इल्हाम आपने है ऐलान सच कर दिया उनके हारने का, आपने इसने जैसे मेरे को ऐलान नहीं कर कहा। दिया हारने का, नहीं वैसे नहीं, मैंने मैंने नहीं फतेह का किया। ऐलान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, भाई मेरी जैसे जुबान आपने से ऐलान निकले कर दिया कि भाई वो आपने पहले ही उनको भगोड़ा साबित कर दिया कि वो भाग गए भाग गए भाग गए। तो आज आपने कसम पहले खाया साबित था, कर दिया। आज कसम मैं- खाया उसने था। खुद कह दिया कि मुनाजरा नहीं करूंगा था, मिनट उसने बताओ। खुद जब कह दिया कि ऐसा मुनाजरा नहीं करूंगा तो कोई भाग बात गया नहीं, ना। कसम खाया था तो कसम कसम तोड़ा खाए तो फिर क्या होगा? उन्होंने कसम खाए थी। हाँ तो कसम खाने का तोड़ने का क्या है बुखारी में? वो ऑडियो क्या ऑडियो होता है? सुने आप, मुनाफिक होता है, वो नहीं होता? खुदा की कसम में आऊंगा। भाई वो मुनाफिक है मेरे बुखारी की मेरे हदीस के मुताबिक, अगर वो कसम तोड़ने का वादा खिलाफी करेगा मुनाफिक, उसने तो कसम खाई बंदे ने। मेरे आप बताओ नजर उसके मेरे ऊपर क्या हुक्म? नहीं, उन्होंने ये कसम खाई है कि अल्लाह की कसम मैं मुनाजरा करूंगा। और नहीं, वही 10 तारीख को 10 तारीख का भी कसम खाया था ना। भाई कहा भाव उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। उन्होंने शायद ये कहा है कि अल्लाह की कसम में अल्लाह से मुनाजरा करूंगा। ये भी 10 आरिफ, चुप तारीख हो का जा, भी अल्लाह कसम की खाया था। कसम। मेरा खून मत गरमा आरिफ, चुप हो जा, झूठी बातें मत कर अल्लाह के वास्ते। ठंडे हो जाए, ठंडे हो अरे जाइए। बाबा जान मैं क्यों करूंगा यार झूठी है। मैं तो नहीं भाई बाबा ठंडे हो जाइए। वो ऑडियो पहले सुन ले, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सुन ले। तू मेरे सामने होता ना, अभी मैं तेरा क्या हाल करता देख। नहीं नहीं बाबा बाबा नहीं नहीं, आप भाई नहीं बाबा। आपस में बात मेरी सुन लो। कोई कोई बाबा नहीं, बाबा बाबा। ठंडे हो जाइए, बाबा जान कोई ठंडे बात हो नहीं, नहीं। मेरा जाइए। घर का है, ये घर का मसला है। गुस्सा मेरी एक बात सुन लो। जो आदमी मतलब गुस्से को अपने कंट्रोल नहीं कर पाता वो सूफी नहीं होता बाबा जान। आप सूफी नहीं है, माफी चाहूंगा मैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह देख, मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, मैं ठंडा हूँ। मेरी हाँ बात नहीं सुन नहीं लो। नहीं, आप ठंडे नहीं है बाबा जान। अरे मेरी बात सुन लो पहले। ठंडे ठंडे देखो अभी ये मुझको मैसेज शहबाज आया, साहब हैं, अभी अल्लाह मुझको यारी मैसेज साहब हैं। आया। अरे मेरी बात सुन मेरे लाल, मेरी बात सुन ले मेरे लाल। सुना अभी मुझको सुना मैसेज आया, मैसेज हाँ आया कि हाँ सूफी एसोसिएशन वाले मुझ पर केस कर रहे हैं हाँ और फलाना है धमाका है। मैंने उनको क्या बोला, भाई उनसे मेरा कोई ताल्लुक थोड़ी है। सही है। तुम गए थे यूपी में, वहां उसने बयान दिया है मौला अब्बास अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी किया है, इमाम मोहम्मद हाँ बाकर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी किया है, तो वो लोग तो केस करेंगे ही ना। जो नहीं मौला उनने अब्बास के गुस्सा चाहने देखो, वाले हैं पहले मैं आपको वो कली क्लैरिफाई कर मंडी पे दूं। तो केस करेंगे ही, वो तो पुलिस उन्होंने स्टेशन जाएंगे ही। तो ये आपने रीजन बयान मुझको उसने सुना। भेजा, ये रीजन उसने मुझको भेजा। तो मतलब भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, बयान तुमने किया हो तुम समझो। उसके बाद बेंगलोर में किसी कलंदर साहब को कुछ बोला तो वो उनका मसला है, वो लोग समझे। भाई जो तुम करोगे वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसमें उसमें मुनाजरे को बीच में मत लाओ, डिबेट को बीच में मत लाओ, वो तो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं ना। तुम वहां बोलकर आए थे गाजी अब्बास अलमदार अलैहि सलाम की शान में कुछ उल्टा सीधा, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम की शान में उल्टा सीधा, तो वो लोग तो केस करेंगे ना। उसको मुनाजरे में मत घसीटो ना। मैं भी तो आज कोई ना नहीं वो कोई उजर आपके बना के पर्सनल गायब हो प्रॉब्लम सकता को, था। वो पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं ऐसा घसीटना चाहिए भाई, मर्द की तरह सामने आना चाहिए। ये हाँ, बात से मैं एग्री, ये ये बात बात से सही। एग्री अब बोलो। एग्री एग्री। लेकिन बाबा जान और अल्लाह यारी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस एक सेकंड, बस एक बी जी कंटिन्यू सर, साहब जी प्लीज। सर। कि फलक को पड़ा दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। 13 तारीख मैं को जवाब दूं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूं, 13 मैं कलीम जवाब दूं, हनफी रहने दो, हफिज़हुल्लाह ताला रहने दो, मैं जरूर जवाब आएंगे, दूं। जरूर आएंगे। फलक और आप फलक को तीनों पड़ा गवाह दिल है ना, जलो से काम नहीं, खुदा के वास्ते लुंगी उठा के ना भागना, नहीं तो कलीम तीनों नाम गवाह नहीं। है ना। आप चलें, भाई देखेंगे। जी जी जवाब जी जी, चलिए अच्छा सिपास दिया गुजार हूँ, सिपास मुनाजरे गुजार के हूँ, बाद भी इंशाल्लाह आप ठीक है, ईमानदारी आएंगे। का एक इंटरव्यू में देना आरिफ भाई, सही है। अरे इंशाल्लाह यस जरूर, यस। जरूर जरूर देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह। भाई आरिफ भाई आप अच्छे हो, समझदार हो, समझते हो इस बात को, जी सुन रहे हैं? अच्छे जी हो, जी जी समझदार हो, सुनते हो इस बात बिल्कुल को। मगर जी। देखो जो बंदा कह रहा है कि ईमान अबू तालिब ही नहीं है, यानी कि उनकी कुफ्र जो है मौत कुफ्र पर हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। नऊजुबिल्लाह। अब आप बताएं वो कैसा बंदा हो सकता है? नहीं, सबसे पहली बात ना, अच्छा सबसे ये पहली बात ईमान शहबाज मियां को फिर बोल लेने दो। एक मिनट शहबाज मियां बाबा, के दिल में कुछ है। एक मिनट बाबा, हाँ अच्छा मैं बोलिए ये बोलिए आरिफ भाई। आरिफ भाई ईमान आपसे ये अबू पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप शिया ईमान कब बन अबू रहे हैं। तालिब पर मैं बहुत मैं सारे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो असलाफ आरिफ हैं। भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आप उसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आगे बात करूंगा मैं। आपने जी जी कहा जी कि शिया फरमाइए। कब बन रहे हैं, तो आप शिया का मतलब और माना क्या लेते हैं, किस जाविये से, क्या एतबार से? भाई शियों का माना एक प्रकार से ग्रोह का भी ले सकते हैं,
اور ایک نہیں ایک آپ جو ایک مجھے مانسی کہا کہ تشیع شیعہ کب بن رہے ہیں وہ آپ بولیے، ایک مطلب کیا نہیں شیعہ کا لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ مخدوم زادے ہیں، پہلی بات تو میری بات کا برا نہ مانے. جب انہوں نے آپ نے نہیں میں کہا بالکل کہ برا نہیں بھائی مانوں گا. کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ اللہ یاری نے جو دلائل دیے ہیں وہ ہماری کتب میں ہے، تو بھائی جب انہوں نے دلائل دے دیے وہ آپ کی کتب میں بھی ہیں تو پھر جو نہیں سچ اتنا بات ہے دیکھیں اپن آپ اس کو اتنا مان کیوں لمبا نہیں رہے؟ چوڑا مت بولیے، بس شیعہ کا مطلب کیا لیتے ہیں وہ بول دیجیے، بس مجھے آگے میں بات کروں بھائی گا. دیکھیں جو میں بس آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ جو بات اللہ یاری نے آپ کو بتائی وہ آپ کی کتاب میں ہے. اب آپ اس کو مان آپ بھی کی بھی رہے کہ کتاب میں ہے. ہے وہ، میری کتابیں نہیں، آپ کی بھی چلے کتاب میں ہے. نہیں میرے ابھی تک وہ تحقیق نہیں کری، انشاءاللہ میں کروں گا تو میں اعلان دول کہوں گا. اعلان دول کہوں گا، اگر وہ دلائل میرے تک پہنچیں گے میں اعلان دول کہہ دوں گا، میں عقائد چینج کر دوں گا. میں تو یہ دیکھو لائیو کہہ رہا اب ہوں، آگے دو لائیو بالکل جی لائیو جی کہہ اب رہا ہوں. آگے دو. میں آپ کی طرح نہیں، اور یہ ارشد صاحب کی طرح بھی میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ بھیا میں کنورٹڈ ہو گیا، لیکن وہ جب 13 تاریخ کو آئے گا تب تو معلوم پڑے گا نا سچائی کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اور آپ کی بات آپ میں پوچھا تھا اور شیعہ کا مطلب کیا لیتے ہیں. سہواز صاحب آپ کا یوٹیوب چینل ہے، میں نے دیکھا، تو آپ کو بھی چاہیے آپ وہ جو محکم دلائل جو آپ کو ملے ہیں نا آپ بخاری کے مجھے اتنا بتائیے کہ مسلم کے، شیعہ جو وہ آپ اس بول کو رہے ہیں کہ شیئر کریں. شیعہ کب بن رہے ہیں آپ نے کس زاویے سے کہا، بس اتنا بول دیجیے، زیادہ میں نہیں پوچھوں گا آگے کیونکہ بات کروں گا، کیونکہ حسن اللہ یاری صاحب بھی کچھ بولیں گے، بس اتنا آپ نہیں بول دیجیے. میں نے ایسے یوں ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ باتیں آپ کی کتاب میں ہے، آپ نے بولا میں نے پڑھا ہے عارف بھائی وہ ہے، تو میں نے کہا پھر آپ انہی عقیدے پہ آ جائیں گے. ارے میں آن لائن ہوں ابھی دیکھیے سے اب بول میں رہے عرض ہیں. کرتا ہوں آپ سے شیعہ کے اعتبار سے سب سے پہلی جی بات تو ہم برا نہیں مانتے، کیونکہ ہم بریلوی نہیں ہے. برا ماننا، گالی دینا یہ بریلویوں کی پہچان ہے، اور جب تک جو بے گالی شک نہیں بے دیتا وہ شک بریلوی بے نہیں ہے. شک حق بات جو شہباز جب میاں تک جو گالی نہیں دیتا وہ جیو بریلوی سلامت رہو نہیں ہے وہ. صحیح اور بات ایک ہے بات میں عرض کرتا ہوں شیعہ کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ان الذین ہم آمنوا سیانے وعملوا علی ہیں، الصالحات سیانے اولئک علی هم خیر البریہ. سیانے علی. یہ دیکھو مولا علی جی مشکل کشا، مولا علی کے جی دعاؤں میں دشمنوں پہ عرض کرتا لعنت، ہوں. اہل بیت کے ایک دشمنوں منٹ پہ میں عرض لعنت. کر دوں، بے شمار ہاں ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہاں فرمایا قرآن شریف میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے وہ خیر البریہ ہیں. آپ تفاسیر اس کے اٹھا کے پڑھے، تفسیر در منصور اور دیگر جو تفاسیر ہیں، کہ اس میں خیر البریہ سے مراد ایک مولا علی علیہ السلام ہے، وشیعتہ اور ان کے شیعہ ہیں، نیک لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، ایمان والے. اور ایک بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور آپ جائیں گے اور آپ کے شیعہ یعنی ہمارے شیعہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چاہنے والے جنت میں جائیں گے. تو اس اعتبار سے تو بچپن سے شیعہ ہمیں بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تمہارا محبوب بڑی میاں بات. ہمارے محبوب میاں بولو محبوب میاں ہمارے محبوب میاں آئے. بس کیا بس یہی ٹاپک چل رہی ہے، بس آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. ہم کر کے سکتے آ جائیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنی عارف بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. شیخ حسن علی صاحب بولے، شیخ حسن علی صاحب بولے، آپ گفتگو کریں تھوڑی سی، میں آپ آپ بھی کا تفصیلات دیں. شیخ حسن اللہ دیا صاحب آپ ایک بار اس کو آئی لو یو بتا دیں. آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو حنفی کلیم حنفی آئی ڈیٹ یو کر کے بول دیں، اور اس کی وہ جو تمنا تھی وہ بھی پوری ہو جائے. اللہ آپ سب کو سلامتی دے. میں عرض کرتا ہوں میں سب مسلمانوں کا نوکر اور خادم ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی کلمہ گو ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سب کا خادم اور نوکر ہوں. بالخصوص اپنے محترم بریلوی برادران جو ہندوستان میں رہتے ہیں، بریلوی عوام، ان کے عوام کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ. وہ خالص مسلمان ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تاریخی حقائق کچھ ان سے چھپائے گئے ہیں جو ان کا اپنا قصور نہیں ہے، عوام کا قصور نہیں ہے، علماء کا قصور ہے، علماء کی خیانت اور غداری ہے. تو میں سب مسلمانوں کا خادم ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں. بالخصوص بریلوی عوام سے محبت کرتا ہوں. یہاں پہ جو ہمارے پیارے مہمان ہیں، ہمارے بابا جان ہیں شہباز سید شہباز علی صاحب ہیں، ارشد رضا صاحب ہیں، محبوب، ان سب کا میں خادم اور نوکر اور دست بوس ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت اور سلامتی سے نوازے. جہاں تک تعلق ہے مفتی کلیم حنفی بریلوی صاحب کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بسط احترام کے ساتھ، سچ شوق کے ساتھ، انہوں نے مجھے بہت گالیاں دی، غلیظ گالیاں دی، میں ان کو گالی نہیں دوں گا. ان کے ساتھ علمی گفتگو کی بہت چاہت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کاج وہ آج تشریف لاتے، کاج 1 مہینے پہلے تشریف لاتے، گفتگو اس وقت ہوتی، ٹھیک ہے نا، ہر ہفتے تشریف لائیں، گفتگو ہوگی ان سے جو اختلافی مسائل ہیں، تاکہ عوام کے لیے باتیں روشن ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 13 تاریخ سے ان سے گفتگو ہوگی. ان سے ہمارا جو ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ وہ ایک ناصبی شخص ہے، ان سے میں محبت کا اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ برادران نے شہادت دی کہ وہ ناصبی ہے، ان سے محبت نہیں کر سکتا، لیکن ایک عالم کی حیثیت سے،
ایک ہم کلام کی حیثیت سے کہ وہ بریلوی طائفے کی نمائندگی کریں گے، اس لحاظ سے ہم ان کو پوری پروٹوکول دیں گے، احترام کریں گے. وہ اپنے چینل پہ ہمیں بلانا چاہیں بالکل ہم صد شوق کے ساتھ ہم جائیں گے ان کے چینل پر، وہاں پہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر تشریف لائیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی. ان سے جو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ 13 تاریخ کو جب ہم مناظرے کا ٹائم آئے گا تو پلیز وہ گالی نہ دیں، بے احترامی نہ کریں اور علمی گفتگو کریں، وقت کا ضیاع نہ کریں، ٹاپک پہ رہیں. بابا جان یہاں پہ گفتگو کریں گے، ان کا مجھے پتہ ہے بابا جان کے ساتھ بھی دشمنی ہے، لیکن اس مسئلے پر بابا جان میرے سپورٹر نہیں، ان کے سپورٹر ہیں. اس مسئلے پر میرے سپورٹر نہیں ہے بابا جان، ان کے سپورٹر. اور میں بابا جان سے ابھی سے کہتا ہوں اور بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی چاپلوسی کہتا ہوں کہ بابا جان آپ غیر جانبدار نہ رہیں، ان کا ساتھ دے دیں. شرائط کو انفورس کرنے میں مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں آپ جانبدار رہیں، غیر جانبدار رہیں. میں کہتا ہوں آپ جانبدار رہیں، کلیم صاحب کی آپ جانبداری کریں، مجھے کوئی خوف نہیں. بس یہ ہے کہ شور شرابہ نہ ہو، ایک دوسرے کے بیچ میں اگر گفتگو ہونا یا گالی گلوچ کا ماحول بنے تو پھر گفتگو ناممکن ہوگا، پھر گفتگو نہیں ہو سکا، مناظرہ جو ہے کٹ جائے گا. تو اس لیے میں بابا جان اس مسئلے پر خود انہوں نے اعلان کر چکے ہیں، خود مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ بابا جان اس مسئلے پر ان کے ساتھ ہیں، ان کو لانے والے، اس مناظرے کو کرانے والے بابا جان ہیں. تو مفتی کلیم صاحب سے کہوں گا کیونکہ ان کے آپس میں بابا جان کے ساتھ کچھ ایسی کوئی ایسے ہم چشمی ہے جو اس مناظرے کے دوران پلیز کلیم صاحب ان باتوں کو چھوڑیے. مناظرہ گالی دینے کے لیے نہیں ہے، عوام بھی آتے ہیں نا دلائل دیکھنے کے لیے. بریلوی حضرات جو مناظرت دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گے، اہل سنت حضرات تشریف لائیں گے، علماء دیکھیں گے، برصغیر میں، برصغیر سے باہر جتنے اردو زبان لوگ ہیں بہت سارے لوگ دیکھیں گے. تو وہ گالی سننے کے لیے نہیں آئے، وہ توہین و اہانت کرنے کے لیے سننے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ کس لیے آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ آپ کے دلائل اور میرے دلائل سنیں. تو پلیز اس مناظرہ کو ایک علمی مناظرہ کے رہنے دیں اور ٹائم کے ضیاع اور بددہنی اور بدگوئی سے انشاءاللہ اجتناب فرمائیں گے علامہ مفتی کلیم حنفی صاحب. جی سر. میں اپنی چند باتیں کر کے میں باتوں کو ختم کرتا ہوں. میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آج ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، جو بھی ملک کے ہمارے بھارت کے غداروں سے محبت کرے گا، جلالی جیسے حرامی سے، خادم حسین لنگڑے سے حرامی سے، اور جو ہمارے بھارت کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، ہمارے ملک کی توہین کرتے ہیں، میں ان حرامیوں کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا مولوی ہو، کوئی بھی ہو. کیونکہ مولوی مولانا لوگ کی وجہ سے سارے مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں. اور بیچارے وہ مسلمان شکار ہو جاتے ہیں جو بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، روزی روٹی کمانے والے ہوتے ہیں. اور حرکت کون کرتا ہے؟ مولوی کرتا ہے. حرکت کون کرتا ہے؟ ملا کرتا ہے. پاکستان کی دلالی کون کرتا ہے؟ ملا کرتا ہے، مولوی کرتا ہے. تو ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہمارے لیے گرو ہے ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت. اس سے غداری کرنے والے ہم کوئی مولوی کو نہیں چھوڑیں گے. جلالی کا سپورٹر جو ہے، خادم حسین لنگڑے کا جو سپورٹر ہے، ہم ان حرامیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اب دوسری بات رہ گئی، ہمارا مسلک بریلی نہیں ہے، ہم بریلوی سنی نہیں ہیں. الحمدللہ ہم حسینی سنی ہیں، 1400 سال والے سنی ہیں، غریب نواز والے سنی ہیں، غوث پاک والے سنی ہیں، پنجتن پاک والے سنی ہیں. تو ہم کوئی ملا مولوی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم مولا کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. تو ہم کو کسی بریلوی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا دین حسین ہے. ہم آخری محمد کے انتظار میں ہیں، ہم امام مہندی کے انتظار میں ہیں. جب وہ آ جائیں گے ہمارا سب کچھ امام مہندی ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے نوکر ہیں، کسی ملا مولوی کے نوکر نہیں ہیں. ہم جب بھی نعرہ لگائیں گے عشق محبت آل محمد کا نعرہ لگائیں گے. ہم کسی کے باپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں، اپنے گھر کے خرچے اپنا خود اٹھاتے ہیں، خود چلاتے ہیں. اور رہ گئی طاقت کی، عزت کی بات، تو اللہ بے شک عزت جلت دینے والا ہے، وہ دیکھ لیں گے کس میں کتنی عزت ہے، کس میں کتنی جلت ہے. اور رہ گیا ڈر، تو علی والے سر پہ کفن باندھ کر چلتے ہیں، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. حق کی بات آئے گی ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا دنیا دیکھے گی. ہاں یا علی یا علی. اور یہ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بابا جان کے چاہنے والے ہیں. یہ جتنے آپ کے ساتھ آج آن لائن آئے یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں. میں بولا تھا آج آپ لوگوں کو جو بولنا ہے بولو، پوچھ لو آپ شہباز میاں سے، محبوب میاں سے، اور جتنے لوگ نکل گئے اس لائن سے. بولیے محبوب میاں. میں نے کلیئر کر دیا اس کا میرا مسئلہ کیا ہے. بار بار آپ کو بھی تکلیف نہ ہو یہ بات بتانے میں. ہاں گفتگو کریں محبوب بھائی. نہ بس اتنی ہے. وہ آیت تطہیر ہے، برائی، گندگی، آلودگی اہل بیت کے نزدیک نہیں رہ سکتی، نہیں آ سکتی. تو جو گندے تھے، برے تھے، وہ نکل گئے، وہ اللہ کے حکم سے نکل گئے. اور جو پاک ہیں، جو محبت کرتے ہیں، وہ رہیں گے، آج بھی رہیں گے. خبر میں بھی، حشر میں بھی، محشر میں بھی سیدہ پاک کے جوتوں کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے بس.
यही तमन्ना माशाल्लाह है। माशाल्लाह, बड़ी और आए हक और बातिल के बीच में पहचान करा दे, कौन हक है कौन बातिल है। बस और यही आज मैं एक हमारी चीज ये भी तमन्ना क्लियर कर दूं, मैं एक चीज ये भी क्लियर कर दूं, हम जितने भी शिया हैं सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, है। सिर्फ अहले बैत की वजह से। हमारी माशाल्लाह। दुश्मनी भी है तो अली की वजह से, हमारी मोहब्बत भी है तो अली की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बड़ी बात। बात, अगर बड़ी कोई बात। हिंदू अच्छा मैं हमारा अर्ज अली कर अली दूं, अहले करता है, सुन्नत असल में एक मिनट रुक जाओ सुन्नत क्या है, शहबाज मियां, सुन्नियत में अर्ज कर दूं। एक मिनट, बाबा कोई जान हिंदू अली अली करता है वो हमारा भाई है, हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई क्रिश्चियन अली अली करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई माशाल्लाह, यहूदी अली अली करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई जय भीम अली अली करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। जो भी अहले बैत का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, फिर वो शिया हो, सुन्नी हो, जमाती हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक का हो। जो दुश्मन अहले बैत पे लानत करता है वो हमारा है, जो दुश्मन अहले बैत से मोहब्बत करता है हमारा सगा बाप भी है तो हमारा नहीं। माशाल्लाह बेशक माशाल्लाह, बड़ी बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, सबको इज्जत दे। बस मैं कुछ अपनी मुख्तसर सी बात रखने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, जी सर, ये बिस्मिल्लाह। इजाजत हो तो। इसी गुफ्तगू तो बहुत हो रही है माशाल्लाह। असल में क्या है, आज लोग ये कहते हैं कि हम अहले बैत को भी मानेंगे, जैसे बरेलवी कहते हैं हम सहाबा को भी मानेंगे, हालांकि उनकी मोहब्बत में फर्क है। आप दुश्मनाने अहले बैत को आम से मोहब्बत रखते हो, ये कहाँ का ईमान है? दुश्मने अहले जो है, कातिल और मकतूल में फर्क नहीं समझते हो, उसको कहते हो रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो अहले बैत का दुश्मन, सुभान अल्लाह। जो अहले बैत का दुश्मन उसको कहते हो। फिर आपकी कैसी मोहब्बत, तब आपकी कैसी मोहब्बत? तो पता चलता है मिलावटी मोहब्बत है, ये शख्सियत परस्ती करते हैं। यानी कि जो किसी शख्स ने लिख दिया, आलिम ने लिख दिया अपनी किताबों में, अब उसका अंधाधुंध दिफा करते आ रहे हैं, अंधाधुंध दिफा करते आ रहे हैं। चाहे कितनी भी किताबें इनको ठोक कर पे करना चाहिए, चाहे जितनी भी हदीसें ज़ईफ मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, बस उसको जान बचा लो, क्योंकि हमारे आलिम की इज्जत बचेगी। क्योंकि आलिम की शख्सियत परस्ती चल रही है यहाँ पे आजकल, आलिम की शख्सियत परस्ती चल रही है, इसी वजह से आलिम का दिफा कर रहे हैं। अब हदीस भी आ रही है, सही भी है, तो उसको भी ज़ईफ साबित कर रहे हैं, बवातील में दाखिल कर रहे हैं, मौजू दाखिल, किसी तावील से वो हदीस को रद्द कर रहे हैं, ताकि जो है इनकी लोगों की जान बच जाए। बस मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि बहुत गुफ्तगू हो गई, बस ये अब आप जो नबी अलैहिस्सलाम पर जो मकाम अकबा पर हमला हुआ था 12 मुनाफिकों में, तो आप अपनी मसादिरों की किताबों से बता दें कि उनमें कौन शख्सियत शामिल थी। वाह माशाल्लाह, बड़ी बात, बड़ी बात। सुभान अल्लाह। मैं कबला एक बात अर्ज कर दूं, मैं उसके बाद आप गुफ्तगू फरमाएं। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जो सुन्नी जो कहते हैं, असल में मैं ये बता दूं कि अहले सुन्नत और सुन्नियत असल है क्या। अहले सुन्नत सुन्नियत ना बरेलवियत का नाम है, ना देवबंदियत का नाम है, ना वहाबियत का नाम, ना गैर मुक़ल्लिदियत का नाम। अहले सुन्नत फकत मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नाम। बेशक सुन्नियत और अहले सुन्नत जो अहले बैत से मोहब्बत करते ये है, ना बरेलवियत असल सुन्नियत है, ना देवबंदियत, ना वहाबियत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात। अब आप वो जो है अपनी मसादिर अहले सुन्नत की किताबों से दिखा दी, वो 12 मुनाफिक कौन है? मैं दिखा दूं? चलो मैं उसको नहीं, अभी नहीं, अभी हमको कुछ नहीं देखना है। अब 13 के बाद ईमान टूट जाएगा बाबा जान का। ये मैंने जर्नी सवाल पूछा है 12 मुनाफिक। मेरे कान बंद है, मैं 13 के बाद देखूंगा जो देखना है। सही, अल्लाह आपको चलो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक खैरियत करे, आफियत करे हम सब पर, तमाम हुसैनियों पर, मौलाइयों पर। अल्लाह यानी को अल्लाह इसी तरीके से मतलब कि और लंबी उम्र अता करे, और इसी तरीके से उनके अहले बैत का खिदमत करें, और जितने लोग यहाँ अल्लाह सबको उम्र दराज अता करे, सब लोग अपने अपने दीन की खिदमत करें, और हम भी सूफिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत करें। भाई हर आदमी के लिए मोहब्बत, हर आदमी के लिए दुआएं, आखिरत में मालूम पड़ेगा कि इसका क्या होने वाला है। हम क्यों किसी से नफरत करें। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, सबको शुक्रिया। शहबाज साहब कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? थैंक यू सर, थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया, यानी आपसे गुफ्तगू हो सकी। एक मिनट राशिद साहब से मुंतजिर थे, मुतमन्नी थे हम। जी सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, आपके क्लिप्स मैंने देखे, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। जी सर, महबूब साहब बात तो जैसे आप हम लोग जाएंगे यहाँ से, रुखसत होंगे, तो आपसे जो है आपसे मदनी इल्तिजा है, यानी कि जो है आका अलैहिस्सलाम मदनी इल्तिजा है कि आप उन लोगों के नाम दिखाइए, अपनी मसादिर से किताबों से दिखाइए, ठीक है, दिखाइए 12 लोग कौन थे करने के बाद बराए करम, ताकि थोड़ा से हम लोगों को जिन्नात कहाँ है, जिन्नात की आवाज नहीं आ रही, जिन्नात कहाँ है, जिन्नात नहीं साहब, अहले सुन्नत वो होता है जो अली की विलायत पे कायम होता है, जमा हो जाता है, बस
یہ سارے اہل سنت علی کی ہاں ولایت پہ ہاں جمع ہو جائیں. اچھا وہ جعفر کاظمی نام کا جنہ جعفر کاظمی صاحب اگر یہاں پہ مفتی کلیم حنفی کا کوئی سپورٹر ہے روم میں, اگر وہ صرف آڈیو گفتگو کرنا چاہتا ہے آڈیو اس کو لے لیتے ہیں. کوئی ہے بھائی, اس کا نام مجھے لکھ دو, کوئی ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ ان کے کچھ سپورٹرز ہیں. یہ دیکھیں, یہ دانش بھائی یہ سپورٹر ہیں مفتی کلیم کے. دانش صاحب کو لیتا ہوں, چلیں ایک منٹ میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں. محبوب بھائی آپ سے ذرا معذرت ہے, میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں آپ کی جگہ, اگر آپ برا نہ مانیں. ضرور ضرور ضرور. السلام تھینک یو علیکم. سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دانش صاحب ہاؤ آر یو سر, کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام, وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ بہت بڑھیا حال چال ہیں آپ کے, آپ بتائیے. آپ بریلوی ہیں؟ جی بابا جان سے گفتگو کریں, آپ لوگ ہم سے گفتگو کریں. میں کیا گفتگو کروں بھیا, بولو دانش میاں کیا حال چال ہے, خیریت ہے؟ ہاں دعائیں کرم ہیں. اللہ اچھا رکھے, اللہ اچھا رکھے. بولیے کیا کس مدعے پر آئے ہیں آپ؟ ہم اس مدعے پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آپ نے سب کی برائیں کر رہے ہو, توہین کر رہے ہو, آپ سب کی کر رہے ہو. جو تمہاری توہین کرنی ہے وہ کلیم حنفی کی کر رہے ہو. آپ کرو گے تو اچھا بھی لگے گا. آپ سب بریلویوں کو توہین کر رہے ہو تو یہ غلط ہے نا. میں سب بریلیوں کی توہین نہیں کرتا ہوں, یہ غلط بات ہے. نہیں آپ کا ہم نے سنا ہے تو ہم اس مسئلے پہ بول رہے ہیں نا. آپ نے نہیں سب کو یہ بولا غلط. ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ بات بول دوں, میں انہی جی لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دین کے خلاف بولتے ہیں, صوفیہ کے خلاف بولتے ہیں, درگاہوں کے خلاف بولتے ہیں, یا ہماری تاجیہ داری کے خلاف بولتے ہیں, یا جو ہمارے جس عقائد کے خلاف بولتے ہیں ہم انہی کو جواب دیتے ہیں, سب کو نہیں بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. ہم چونکہ بہت سارے بریلوی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بہت سارے مفتی عالم میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, تو میں سب کو کیسے بولوں گا؟ یہ ہم بھی سب سے پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, ہر کسی سے کرتے ہیں. اگر یہ مفتی کلیم حنفی نے جو کمین انہوں نے نہیں کلیم کمین نہیں کہہ رہے, کلیم حنفی کہہ رہے ہیں انہوں نے. کلیم صاحب, ہم اتنے گستاخ نہیں ہیں, کسی کے بھی گستاخ نہیں ہیں. جیسے آپ نے بول دیا تو انہوں نے آج بولا تھا کہ ہم 10 تاریخ کو آئیں گے, 10 تاریخ کو نہیں آئے, وہ بھاگ گئے. ارے یار مت بولو ایسا بھاگ گئے یار, 13 تاریخ کو پھر آنے والے ہیں. اللہ کے بندے ایسا مت بولو بھاگ گئے. آئیں گے آپ ان کے سپورٹ میں آئے ہو کہ ان کو برائی کرنے آئے؟ نہیں 10 تاریخ 13 تاریخ کو بھی آئیں گے, وہ انشاءاللہ آئیں گے. آمین اللہ کا آمین بہت فضل کرم ہے, آئیں گے. آمین آمین آمین. دانش بھائی, دانش بھائی, بریلویوں کو. جی دانش بھائی, آج ان کا وعدہ تھا, انہوں نے قسم کہی تھی کہ وہ آئیں گے. آج لنک کا ٹیسٹ کرنا تھا. آج شرائط پہ اگر ان کو کوئی اعتراض تھا, انہوں نے بالکل اگنور کیا, نہیں آیا. آپ بتائیں, یہ انہوں نے جو نظر انداز کیا ہے, نہ اپنا نمائندہ بھیجا ہے, نہ خود آئے ہیں. بھائی گفتگو کرنا نا, پھر ان پہ کے پاس تو کوئی عذر تو نہیں ہے نا کہ 13 تاریخ کو وہ تو کوئی شرائط پر کوئی وہاں اس زمانے میں کوئی شور شرابہ کرنے کا حق تو نہیں ہے نا ان کو. صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات ہے. آج جو انہوں نے نظر انداز کیا, ہم نے ان کا اتنا ریکویسٹ کیا کہ بھائی اپنا لنک ٹیسٹ کرا دو, آ جاؤ ادھر گفتگو کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کیمرہ کھول کے نہیں آتے, آڈیو پہ وہ اپنا فون کال کرتے ہیں, وہ اس پہ بھی نہیں آیا. آپ بتائیں, یہ ان کا کام غلط نہیں ہے؟ نہیں غلط ہے, یہ غلط ہے. بالکل. اللہ آپ کو جزائے چلو خیر. ٹھیک ہے, آپ نے بہت دیکھو, یہ اس کو بولتے سچا بریلوی. اللہ پاک آپ کو پیور پنجتنی مولائی بنے. چلیے اجازت دیجیے, بہت دانش تھینک یو آپ سے سر, مل کے آپ بڑا سب اچھا کو لگا. شکریہ, بہت میں ہر بریلویوں کو نہیں بولتا ہوں, بابا جان ہر بریلوی کو نہیں بولتا ہوں, یاد رہے یہ ارشد صاحب بات. کچھ کہنا چاہتے میں ہیں؟ صرف انہی کو بولتا ہوں. ہاں ہیلو, چلو جی ہیلو, ارشد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ارشد بھائی بات کریں. جی بولو. ارشد بھائی آواز نہیں آپ کی, آپ میوٹ کیا آپ نے اپنے آپ کو, آپ نے اب انمیوٹ ہو جاؤ. ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ یہاں سے جب جائیں تو وہ 12 ہستیوں کے نام دکھا کے جائیں انشاءاللہ. عبد اللطیف بھائی آئے ہیں, بریلوی, عبد اللطیف بریلوی صاحب, بسم اللہ کریں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہلو, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی عبد اللطیف بھائی. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 13 تاریخ ہوئی نہیں, آپ لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں, تو پہلے 13 تاریخ تو ہونے دیجیے. ہاں پھر ہونے دیں گے بھائی, وہ ہمارے ہاتھ میں روکنا تھوڑی ہے. 13 تاریخ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں 13 ابھی نہیں, جو مقرر کی گئی ہے وہ 13 ہے.
अभी तेरा आई ही नहीं ये भी अभी मुकर्रर इनके था ना, ऑफिशियल चैनल पे ये भी मुकर्रर था ना, ऑफिशियल 10 चैनल पे तारीख भी उन्होंने मुकर्रर 11 को था। अपडेट किया है, आप जाके दीजिए ऑफिशियल चैनल पे, अभी उनका अपडेट आया है। उनका जो चैनल है ये सुन्नी तो जमात देखें जब उन्होंने लिखा है कि मैं 13 तारीख देखें भाई साहब, जब हम उनको नहीं, वो- रिक्वेस्ट करते हैं ना कि टेस्टिंग के लिए आ जाओ, माइक्रोफोन टेस्टिंग के लिए आ जाओ शराइत पे, वो आगे से गाली क्यों नहीं देते हैं। आया, कल बताएंगे वो नहीं, वो आगे उन्होंने आगे से गाली दी है। मैंने आपका ऑडियो आप यहाँ पे प्ले किया, आप बताएं एक सही काम है? वो बात उन्होंने ये शर्त देख, लगाई कि मुनाज़रे इसको में पहले जो आया था वो बाइंसाफ बरेलवी था, अब जो आया ना ये बेइंसाफ बरेलवी है, मुंसाफ नहीं करेगा भाई। नहीं, अगर वो 13 तारीख को अपने शराइत से यानी जो गाली देने की शर्त से उससे उलझते हैं, 13 तारीख को कुछ होता है तब देखा जाएगा। आज के मुतल्लिक़ भी इंसाफ करो ना, देखा जाएगा, आज के लिए भी इंसाफ करो। अरे लतीफ भाई, उनके चैनल पे अपडेट आया है कि कल वो आएंगे, कल अपडेट देंगे। नहीं, अब उससे क्या फायदा, वो कल आए परसों आए, क्या फायदा? 10 तारीख तो मेन थी ना, जहाँ शर्तों पे बात करनी थी, जूम लिंक टेस्ट करना था। बाबा जान आपको सारा काम छोड़ के ये काम करूं? अहम समझना चाहिए था। अरे कुछ उज्र होगा, कुछ एक- आप मुझे बता दे, उज़्र कर लेते ना, लतीफ भाई, आगे से उन्होंने गाली दिया, उज़्र तो नहीं किया उन्होंने। जी मैं एक मिनट, आप मुझको एक बात बताइए, शैतान के ईमान से ज्यादा और कौन सा काम उज़्र के लायक था? आप मुझको ईमानदारी से बताइए। वाह जी, उनको पूरा वाह। मुकम्मल तवज्जो इसी पे देनी चाहिए थी ना, क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने खुदा की कसम उठा के, मेरे पास ऑडियो मौजूद है, मैं कल अपने चैनल पे डालूंगा, आप देख लेना। कुर्बानी का बकरा उससे ज्यादा है मैं ना, उठा के कहा था कि मैं 10 तारीख को कुर्बानी आऊंगा, शर्तों पे भी बात कुर्बानी करूंगा, की Zoom फंडिंग link उससे भी ज्यादा है भेजूंगा। मैं कुर्बानी के तो पैसे ये क्या हैं। बात बनती है मियां? मैं एक बात चलिए, अर्ज कर दूं, बाबा जान एक बात अर्ज कर दूं, जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी 13 तारीख आई नहीं, शोर मचा रहे, मैं ये कहूंगा बारिश हम बरसने से शोर नहीं पहले मचा रहे। आसार बता देती है, बादल के जरिए माशाल्लाह। आसार बता देती है कि बारिश होने वाली है, तो हम कह देते हैं कि बारिश होगी। तो 13 तारीख से पहले कलीम रज़वी ने सारे आसार बता दिए, भागने वाला आएगा नहीं, तो इसलिए हम जो शोर नहीं बचा रहे बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं कि वो भाग जाएगा, आएगा नहीं। आज की जो मैं तारीख दोनों दिया भाई था, आपका कसम खा जवाब के दे रहा आज तो आया, हूँ। 13 तारीख को कहाँ से सुनिए, आएगा? शेर बूढ़ा हो गया तो लोग समझने लगे कि कुत्ता बन गया, तो अभी 13 तारीख आई नहीं, रुकने दीजिए ना, आराम कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बारिश इंशाल्लाह बरसना, तेरा भी आ ये जाएगा, बरसना, आज ये भी आया इंसान ना, अपने अंदर रखिए। आज भी आया ना, 13 आज तारीख आएगी, इंशाल्लाह फैसला होगा। इसके मुताल्लिक मेरा आज कहने का आज के मतलब मुताल्लिक भी है, सच बोले ना। नहीं गीदड़ आई, तो कभी शेर नहीं तब बोल तक सकते, गीदड़ कभी शेर भाई होता ही नहीं 10 है, भगवान तारीख भी की उसमें लड़ाई। ऐड थी, 10 तारीख भी उसमें भाई, ऐड थी, 13 तारीख से ज्यादा 10 अहम 10 तारीख तारीख थी। बिल्कुल देखें 10 तारीख भी आया मैं, 13 भी आया मैं, 14 अभी उसने जो आना गालियां चाहिए, दी ये भी आया आया मैं क्यों भाई, अभी जो इतनी गालियां दी हैं सबको, बाबा जान को, मुझको, जाफर काजी, जो भी उससे बात करता है उसको गाली देता है, ये सब अहम है। भाई मुझको, आप ये ना मैं कहें कि जा सिर्फ रहा तेरा। हूं, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, आप लोग बात चलें करते जी, रहे। सबको मुझको खुदा निकाल हाफिज, दीजिए। शहबाज भाई, अरशद रजा भाई, सबको हाँ, खुदा हाफिज, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, अल्लाह जी आपको भाई, जज़ाय आप खैर। जवाब देते जाइएगा, जवाब दे नारे दीजिएगा। हैदरी, इंशाल्लाह। नारे हैदरी, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत सलामती से नवाजे, बहुत मेहरबानी सब नाजरीन का, सब देखने वालों का। मेरे पास एक मैसेज आया, मैं इनका नंबर जाहिर नहीं करता, ये इंडिया से नंबर है और ये बरेलियों का है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सूफी कलीम हनफी जो खुद को मसलक आला हजरत का ये आज 11:30 बजे आया है, ठीक है ना, आज अभी से हाफ एन आवर पहले। सूफी कलीम हनफी जो खुद को मसलक आला हजरत का तर्जुमान कहलाता है, उसने आपको नजरअंदाज करके हम अहले सुन्नत वल जमाअत वालों को शर्मिंदा कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप पीछे ना हटें और ज़रूर आप सूफी कलीम हनफी से मुनाजरा करें, ताकि हम लोगों को क्या हो, हम लोगों को की इल्म में इजाफा हो। एक मिनट में सबको लाता हूं भाई, बाबा जान आप ना जाएं, ये अपने रऊफ साहब आए ना, रऊफ अजहर साहब, ये बड़े अहम है, रऊफ अजहर साहब से गुफ्तगू कराते हैं। बाबा जान आप कहाँ जाएंगे भाई? अपने शहबाज भाई अगर आप इधर आए तो वापस आ जाएं, ठीक है ना, रऊफ भाई को लेकर आते हैं। रऊफ भाई जो है ना बड़े तेज आदमी हैं, ये कलीम साहब के पक्के वो चाहने वाले। मियां को लो, अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं? बताइए। और खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? वो आए नहीं अभी, कौन नहीं लगता आया है भाई? कि कुछ होगा।
रऊफ मियां अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बताइए बाबा जी। खाना वगैरह हो गया? हाँ हाँ, खाना हो गया। वो क्या कसम मौलवियों खुदा का की, वो खाना दो तीन आपको मैं दफा होता देखता है, हूँ एक तो दफा नहीं, दो तीन दफा हुआ है। आपको मैं देखता हूँ ना तो कुफा मूवी में जो वो गवर्नर था ना वो याद आ जाता है। कौन? कुफा मूवी जो एक आई थी मौला अली अलैहिस्सलाम के, उस पे कुफा, इब्न शहीद जियाद। कुफा, शहीद कुफा में एक गवर्नर था, सेम आपके जैसा उसकी शक्ल हुई है, सब कुछ। ये आपको हाँ वही 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 इब्न जियाद, वही इब्न वही। जियाद, बिल्कुल इब्न हाँ माशाल्लाह, रऊफ साहब, सेम वैसी हूबहू ये तो शक्ल है। बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं रऊफ साहब। आपको ताबीन में से इन्होंने करार दिया, पक्के ताबीन। हमारा ये मतलब भी, ये दुश्मन को भी, साहबा की बुराई भी जो थे, सूफी लोग तो थे तो इमाम हुसैन की बुराई करते थे। करबला वो में अच्छा इमाम नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा जो शहीद हुए कुफा के लोग थे, सबसे सही ज्यादा जो आका हुसैन के लिए शहीद हुए कुफा के लोग थे। आप पहले इल्म सही। हासिल करिए जनाब। रऊफ कलीम साहब की खुश हो बातें गए, करो, आपने उनकी अहले बैत पे तारीफ मत किया, बातें करो। उनको इब्न अल्लाह ने जियाद अहले बैत के लिए का हमशक्ल PhD दी है करार दिया, उनको, वो खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। वो इब्न जियाद का मौजज़ा हो गया, इनकी लाइन भी फ्रीज हो गई है ना। आवाज आ रही है? ये खुद, हाँ। ओ रऊफ साहब रऊफ कैसे में बोलिए। हैं? और ठीक है। और खैरत से हैं? सूफी साहब का आज कोई मैसेज हमें नहीं मिला। किस सूफी का? सूफी कलीम साहब का? हाँ, कलीम साहब का। मुफ्ती कलीम, सूफी नहीं, सूफी कलीम मुफ्ती रशीद कलीम साहब, हनफी। तो हमारे मुफ्ती कलीम रशीद साहब हैं, हाँ जी। उनका कोई मैसेज नहीं मिला। बाबा जी से पता चला कि वो 13 तारीख को डायरेक्ट आएंगे। कसम खुदा की, ये उल्टी गंगा मेरे ऊपर बहा रहे हो आप ही बोल रहे थे वो 10 तारीख को आएंगे 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 आएंगे, 10 बजे आ जाएंगे। अच्छा, ये भी क्या अब रहता है? हम आपकी बात पे मतलब यकीन मानकर बैठे हुए थे। उनकी कोई मसरूफियत रही होगी, हालांकि उनकी कोई मसरूफियत रही होगी। अच्छा, चलें। और ये जो गाली देते हैं इतने इतने गलीज, ये आपके मदारस में कोई दर्स आपके दर्स में शामिल है? कोई गालियों का कोई सिलेबस है? वो भी आप पढ़ते होंगे बरेलवियों के मदारस में? इनको बहुत गाली ज़बानी याद है, ऐसे ऐसे अल्फाज, डिक्शनरी होगा पूरा आपके दर्स में शामिल। क्या ख्याल है? कि गाली देना इनको उस लंगड़े ने सिखाया, खादिम लंगड़ा। मौलवी साहब जो हैं बेचारे डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, ओके जनाब, अल्लाह आपको सलामती दे। और थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू, अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा जनाब, ओके, मैं सबका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। मेरे भाइयों, आज बड़ी गुफ्तगू हुई है, ठीक है ना? इसके मुताल्लिक मुफ्ती कलीम साहब के तारीखी फरार के मुताल्लिक भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन बेचारे को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा मुफ्ती कलीम साहब को। जान छुड़ाना चाह रहा है तो अब ऐसा फंस गया, खुद पीछे हटने का उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये अर्शन साहब कौन है भाई? मिस्टर अर्शन जी, अर्शन साहब, अर्शन नाम है? वो क्या नाम है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो क्या नाम है भाई? मोहम्मद अरशान सिद्दीकी। अरशान साहब, और खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? कहाँ से कॉल कर फरमा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया से, महाराष्ट्र। जी सर, मेरा महाराष्ट्र। कहना अल्लाह ये था कि आप अल्लाह सूफी हनफी साहब पे जो बहतान लग रहा है, वो हजरत की हाँ। रिकॉर्डिंग भी आई है, उन्होंने सब भेजे है। कुछ वजह से, कुछ मसले मसाइल पे लिंक नहीं आने की वजह से उन्होंने सब शेयर किया है। आज उनका आने का पक्का इरादा था, लेकिन ऐसा कुछ मसला हो गया। नहीं भाई, लेकिन अगर था इंशाल्लाह ना, वो 13 अगर तारीख को था, मुनाजरा में रहेंगे। देखें, अगर था, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने क्या बयानात दिए हैं। अगर आने का इरादा था और किसी उज़्र की वजह से नहीं आ सके, तो हमें पहले कहना चाहिए था, गाली नहीं देना चाहिए था। जब उनसे कहा गया था कि लिंक दे दो भाई, हम आना, आपके लिंक पे आना चाहते हैं ना,
وہ کہہ دیتے ہیں بھائی میں آپ کو یہ جی لنک دے رہا ہوں کل دے دوں گا نا آگے سے وہ گالی کیوں دی ہے دیکھیں جب ان سے گالی لنک دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہاں ان کے اوپر زبردستی کے الزامات لگا گئے، ان کے اوپر کفر کا علامت لگائی گئی ہے، کس نے ان کے کفر اوپر پر زنا تکفیر خوری کیا کی علامت لگائی، زنا بہت سی زنا پرانی سب ویڈیو ہے، اوہ نہیں نہیں وہ بہت سی زنا خوری پرانی اس سے ویڈیو ہے، ہمارا کیا تعلق ہے بھائی ہم پہ الزام نہیں لگتے دیکھیں اس نے نہیں ہم نہیں گالی دینے دیکھو کی ایک منٹ خاموش 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 ایک منٹ بھائی ٹھیک ہے میں اس کا ویڈیو پلے کرتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ ہے بھائی یہ جب ہم نے ان سے کہا کہ لنک دے دو تاکہ آج گفتگو ہو سکے نا ان کا لنک کا ٹیسٹ گفتگو یہ آگے سے کیا یہ کہہ رہا ہے بکواس پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس، جعفر کاظمی رافضی، یہ بکواس پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اپنے پیر سے کہنا اس کے لیے میں 10 تاریخ کو آ رہا ہوں، سمجھا؟ اس نے جو بکواسات کری ہے تیرے پیر نے، اس کافر اعظم نے، دیکھو یہ کہہ رہا ہے میں 10 تاریخ کو آ رہا ہوں گالی دیا اور کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں پھر اس نے کیا کہا ایک منٹ کیا کہتے ہیں دیکھو انہوں نے سن ریکارڈنگ لو بھی ایک شیئر منٹ کی ایک ہے منٹ ایک منٹ اور خاموش یار انہوں نے انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی منٹ اپلوڈ کی ہے۔ ارشان یار تو پگلا گیا سن لو سن لو ابے ابن خنزیر، تو پگلا گیا ہے بے شوتیے، تو وظیفہ پڑھ رہا ہے انشاءاللہ کہ 13 لنک تاریخ بھیجنے کو کا، وہ ہر صبح چیز کا اور شام تیرے خاموش ہو جاؤ خلاف کلیریفیکیشن لنک دیں بھیجتا گے خاموش ہے۔ ہو جاؤ اور دلیل خاموش ہو کے جاؤ ساتھ اور یہ تیری خاموش ہو اماں جاؤ کے مہر دلیل میں کا دے دے یہ لنک، سمجھا؟ ارے یہ دیکھو گالی نہیں دی ہے انہوں نے، گالی نہیں دی ہے، وقت یہ گالی ریپلائی کا آنسر دیے ہے۔ گالی نہیں دیا بھائی اور بھائی صدیقی مہاراشٹر میں اردو بولتے ہیں تو کون سی جس زبان طریقے بولتے ہیں سے بھائی بہت اور بھائی مہاراشٹر میں یہ کہتے ہیں گالی نہیں ہے جی دیکھو ابے ابن خنزیر، تو پگلا گیا ہے بے شوتیے، وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ لنک بھیجنے کا، صبح شام کہتے ہیں گالی نہیں دیا چلو صبح شام لنک صدیقی بھیجتا ہے۔ بھائی اس نے گالی نہیں دیا جی گالی نہیں دیا ٹھیک ہے نا یہ گالی نہیں اور بھی بہت سارے اس کہتے ہیں یہ اس کا کام ہی گالی دینا کہتے ہیں گالی نہیں دیا جی کہتا ہے میں آ رہا ہوں گالی دے رہا قسم کا ہے کہ میں آ رہا ہوں نہ آیا نہ کچھ ٹھیک ہے نا نہ میں خبر دی کہ ہم نہیں آ رہے آگے سے صرف گالی اوکے جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے سب کو عزت دے سب سے گڈ بائی کر لیں بہتر ہے ٹھیک ہے نا یہ مولوی بیچارہ کہاں سے آ گیا حافظ سعید الرحمان حافظ صاحب کو لاتے ہیں یہ پاکستان سے پٹھان بیچارہ یہ وہابی ہاں جی حافظ بھائی کو لے کے آتے ہیں یہ بیچارے جو ہے ہاں جی حافظ صاحب کیسے ہیں کیا حال ہے اللہ یاری؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سناؤ طبیعت صحت کیسا ہے؟ الحمدللہ آپ دیکھ رہے کتنے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اتنے لوگ ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح ہے اتنے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے خود مجھے آف کیا ہوگا نا ہاں کیا حال ہے؟ ہمارا آواز کیوں نہیں آتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی ہلو میری آواز صحیح ہے بھائی میری آواز صحیح ہے بھائی میری آواز صحیح ہے آپ کی آواز صحیح ابھی ہے کیسا ہے؟ ابھی کیسا ہے؟ آپ کی آواز صحیح ہے شیخ ابھی شیخ آپ کی آواز کا مشکل نہیں ہے آپ کا ایمان کا مشکل ہے ابھی کس طرح ہے؟ ایمان آپ کا شروع سے خراب تھا آپ بھی خراب ہے ہاں ابھی ہمارا آواز کس طرح ہے؟ آواز صحیح ہے ایمان نہیں ہے ایمان تو آپ کا بالکل نہیں، اس پر ہم آپ کے ساتھ دیکھیں اتنے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں الحمدللہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ، وقت کا تعین کرو، وہ آپ کا بھی ہر مناظرہ نہیں کریں کسی گے مفتی کلیم کے ساتھ وقت تعین کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ سے جب سوال کرتے ہیں آپ سوال کا جواب نہیں دیتے جب آپ سے یہ سوال تو کرتے پتہ ہیں کہ چلتا ہے بھائی مناظرے اپنا کے فرقہ میدان میں۔ نہیں آپ سے کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا دیکھیں جب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 ہاں دفعہ 4 5 دفعہ آپ جواب نہیں دیتے تو آپ سے گفتگو ناممکن ہے نا
ٹھیک ہاں ہے، ہاں آپ کسی ایسے کیوں شخص کو لے کے آؤ جس کو اردو صحیح آتی ہو، اور پھر سوال جواب کر سکتا ہو نا. او وہ بھائی توحید پر، آپ وہ توحید جب پر، آپ سوال کے اللہ کے کرتا صفات ہے پر، آپ کے اللہ کے صفات پر، وہ آسمان والا جو ہے نا، جو بھاگتا ہے اوپر نیچے جاتا آپ کیوں ہے. آپ اس طرح کرو ہمارا اوکے ساتھ موضوع پر وقت تعین کرو. ٹھیک ہے نا، آپ لے کے آؤ. آپ ادھر آ جاؤ بھائی. ہلو 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 ہلو، میری آواز خراب، مائی آڈیو از بیڈ یو آر سیئنگ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ بھائی، میں اپنی آڈیو کو صحیح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہو گیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بہتر ہو گیا؟ لکھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر دشمن زہرا لعنت بے شمار، بر غاصب فدق لعنت بے شمار. یہ ناراض ہوتے ہیں، مفتی سعید صاحب ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ دشمن زہرا پہ لعنت آپ نے بھیجی. سلام اللہ علی زہرا لعنت اللہ علی عدوہا، اس کے دشمن پہ لعنت بے شمار. ٹھیک، یہ بیچارے ناراض ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دشمن پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ شیخ صاحب اگر آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو زہرا کے دشمن پہ لعنت کرنے سے آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں جی؟ شیخ پریشان ہے کہ جواب کیا دیں، جواب ہے نہیں. شیخ بیچارہ پریشان ہے. محمد برہان بھائی کو لے کے آتے ہیں. شیخ صاحب، مفتی حافظ سعید صاحب، آپ کسی ایسے آدمی کو لے کے آؤ نا جو انسانوں کی زبان سمجھتا ہو، تاکہ اس سے اچھی طرح گفتگو ہو سکے. چلے محمد، کیا نام ہے؟ محمد برہان. محمد بھٹو یا محمد برہان؟ محمد برہان. میرے پاس آپ کا نام نہیں آ رہا بھائی. ادھر آپ ایک دفعہ برہان بھائی یاد دو، ایک نکل جائیں روم سے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں آپ کو لے سکوں. ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جاؤ. آ گیا صحیح ہے، ڈسکنیکٹ نہ ہو جاؤ. چلیں واپس آئیں گے تو لے لیں. اب محمد امان ہاشمی، محمد امان ہاشمی. کیوں محمد امان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیرت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سنائیں بھائی، سنائیں بھائی، راضی نہیں. ہندوستان میں سب شیعہ ہو آپ رہے بتائیں. ہندوستان میں سب بڑھیا ہے. 13 تاریخ کی دھوم مچی ہے. اللہ یاری کی دیکھو کیسے دھجیا اڑائیں گے 13 تاریخ کو. چلے آپ پیشن دل گوئی کے نہ کریں رجا نا، ہے یہ خنجر آپ خونخوار غیب گوئی نہ رضا. کریں نا، غیب گوئی عطا نہ سے کریں، کہہ دو خیر منائے نصر کرے. غیب سمجھ گوئی میں نہ آئی کریں. بات؟ اوے، غیب گوئی نہ کریں. آپ لائیو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، سب جگہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کسی کی برائی مت کرو نا. یہی سکھا رہے ہو کیا دنیا کو؟ اور بھائی اتنے لوگ شیعہ ہو گئے نا آپ کے تھے، وہ جتنے لوگ آئے تھے نا، وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے مولوی ارے حضرات ہیں شیعہ ہو رہے جتنے لوگ ہو گئے ان کو علم نہیں ہے، اور جس کو ہیں. علم ہے وہ کبھی تمہارے چلے باتوں میں نہیں آیا. وہ آپ فینٹا کو کہیں بابا. گے نا، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ آپ جاہل ہیں. انہوں نے دلیل دیکھ کر شیعہ ہوئے نا، دلیل دیکھ کر شیعہ ہوئے، وہ جن کو جو لوگ شیعہ ہوئے. اور آپ غیب گوئی نہ کریں بھائی، ٹھیک ہے نا، کہ 13 تاریخ کوئی ہمارے مولوی صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی تک تو بھاگے ہوئے ہیں. اگر اتنے ان کے پاس ہمت ہوتی تو ابھی تک وہ بھاگنے کی کیوں کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی. شایان صاحب، مسٹر شایان علی، مسٹر شایان بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم جی سر. جناب. جی سر. سر میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی بھائی، حکم کریں. سر میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا کہ میری آپ سے بات ہو جائے.
तकरीबन कोई 3 वीक से। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? सर मैं पाकिस्तान के छोटे से शहर डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ ना। डेरा इस्माइल खान से, जी सर बात करें। सर मैं शिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे कुछ सवालात थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि आपसे बात कर लूँ। जी सर बोलें। सर पहला सवाल तो ये है कि कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर जो 102 है, इसमें कसर नमाज का जिक्र है, और अच्छा, इसमें कोई भी तायन नहीं, वक्त का तायन नहीं किया गया कि फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि नमाज की रकात 2 हैं, या तो ये तो वक्त का तायन हो? उस आयत में वक्त का तायन नहीं किया गया हमें, अगर आप देख रहे हैं आयत नंबर 102 है। तो किसने बोला कि आपने सिर्फ कुरान की इत्तिबा करनी है भाई? नहीं, कुरान की आयत नंबर 102 सूरह निसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर जी रजीम। सर। व इज़ कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक। ये आप कह रहे हैं कि इसमें नमाज फजर की बात हो रही है, ये नमाज खौफ की, नमाज जंग की बात हो रही है, नमाज खौफ। कसर की बात हो रही है, कसर की बात। कसर की बात नहीं हो रही, ये नमाज है। अगर अगर आप सूरह निसा आयत नंबर 102, इसमें नमाज कसर नहीं है। ओके, इसमें नमाज हो रही है। एक सेकंड अगर आप ठीक है ना भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बुरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम साहब। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान। जी सर हुक्म करें। कहाँ से कॉल फरमाया आपने मेरे भाई? मैं इंडिया से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी सर हुक्म करें, बोलें। मैं बहुत देर से देख रहा था, बहुत देर से जो हनफी के जो जो तरफदार आ रहे हैं, ये उसकी जो वीडियो वो देखते नहीं है, कितनी गालियां बकता है वो, और खुद को मौलवी कहता है, इतनी गालियां बकता है फिर, और उसकी साइड ओढ़ लेते हैं जो जो उसके चमचे आ रहे हैं, हर बात पे तो वो गाली बकता है, और ऑन रिकॉर्ड बकता है उसके यूट्यूब पे भी। कितने मैंने मतलब उसका मुतालबा किया, उसका चैनल का क्या मुनाजरे करता है, मुनाजरा तो आज तक उसका रिकॉर्ड है ही नहीं बिल्कुल मुनाज़ा उसका जो तो है। और अभी तक तो जितने वीडियो देखे मैंने, उसमें तो जो जो बच्चे बच्चे हैं उनको गालियां बकता है, और दीन की बात कम करता है, गालियां ज्यादा बकता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाली, और और इसीलिए तो फिर मैं कह रहा हूँ उससे कोई रट्टा लगाई है ना, कोई या तो ये है कि मतलब उसका जो घर में इसी तरह परवरिश हुई ना, उसका उसके बड़े जो थे बाप दादा वगैरह, बचपन ही से ट्रेनिंग की, गालियां इसको बहुत, इसकी विकेबलरी जो है ना वो बहुत वास्ट है गालियों में। वर्किंग वोकेबलरी जिसको बोलते हैं ना, कि वो मुख्तलिफ गालियां जो है बैक वक्त 10-20 वो कह सकता है। या तो फिर इसके मदरसे में, या तो घर से ये परवरिश हुई, या मदरसे में इसने किसी किताब का इसने रट्टा लगाया गालियों का, इसको मिल गया है कहीं से। उर्दू जबान, हिंदी जबान में गाली, तो ये गालियां तो ऐसा बक रहा है, और ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे चढ़ा रहा है ना, यूट्यूब पे भी बिल्कुल ऐसा गालियां बक रहा है, और वो नाम भी वो उसका हदीसें भी पढ़ रहा है और गालियां भी बक रहा है। सही फरमा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको बहुत इज्जत बस दे। आपसे इंटरेक्शन आप करना कहाँ था के बस। रहने वाले हैं आपने बोला? मैं इंडिया से। आप इंडिया के हैं, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया मेरे भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई साहब। ये रमज़ान अली भाई, मिस्टर रमज़ान, रमज़ान भाई गुफ्तगू करें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है भाई। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, नागपुर। हेलो। जी सर बोलें, बोलते जाएं। मेरी आवाज आ रही है मेरे भाई, आ रही है आवाज़, आ रही है आपकी शेख साहब, क्या? आवाज़ आपकी आ रही है, थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था, अब मैं काफी देर से आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था, जी सर। और इस तरह से लफ्ज़ाज़ी कर रहे हैं जो काबिल मसमू ही नहीं है। चलें, माफ़ करें, आप माजरत चाहते हैं भाई, हम बहुत बुरे आदमी हैं, आप बच्चे हैं। और ये एक आलिम होने की हैसियत से इस तरह से लफ्ज़ाज़ी नहीं की जाती है, बल्कि जब आप मुनाजरा के फील्ड में आप आए हैं तो आपको चाहिए कि आप इल्मी गुफ्तगू करें,
ताकि صحیح ہے आपकी शख्सियत हमें मालूम चले कि आप किस मियार के आदमी हैं। چلیں लेकिन ابھی تو मैं مناظرہ काफी देर شروع से نہیں ہونا आपको मैं जो कदम सुन रहा था कि आप क्या बक रहे हैं और आप लोगों के दरमियान بکنا क्या نہیں फैलाना کہتے चाह نا रहे हैं। دیکھیں آپ بک نہ کریں بکنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے نا آپ نے غلط بات کی آپ معذرت کریں آپ معذرت طلب کریں ہم سے اس نے کاٹ دی بھائی اپنا ویڈیو کال کاٹ دی بکنا نہیں کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا اگر میں نے آپ کو غلط بات کی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بکنا نہیں کہتے بھائی بکنا غلط ہے آپ نے خود اپنے آپ کو شاید میوٹ کیا ہے تو بکنا غلط بات ہے اوکے मैं ये رمضان علی بھائی असल में آپ لوگ درمیان کلام میں میرا مائک خود ہی بند کر دیا آپ لوگوں نے۔ میں نے مائک بند نہیں کیا بھائی آپ کے اپنے آپ ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے تھے ایک لمحے کے لیے فریز ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ نے جو غلط بات کی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گفتگو کے لائق نہیں ہیں آپ ایک بے ادب انسان ہیں میں نے آپ کو عزت دی ہے میں نے آپ کو شیخ صاحب بولا آپ نے ادھر کہا کہ مجھے بکنا مجھے کتا کہا آپ نے ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے گفتگو کے لائق نہیں ہیں شیخ صاحب آپ پر فریز ہو گئے ٹھیک ہے نا رؤف بھائی تشریف لائے ہیں مسٹر رؤف ادھر ہی ہیں ہاں رؤف صاحب بہتر کنیکشن کے ساتھ ہیں یہ بیچارے بادب انسان ہیں یہ شریف آدمی ہیں ان کو برا بھی کہے نا تو یہ سامنے سے مسکراتے ہیں بیچارے السلام علیکم شیخ صاحب صاحب کیا حال ہے؟ بہت جلدی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے حکم کریں جناب یہ آپ مان کے چلیے 13 تاریخ کو مناظرہ ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اور اللہ آپ اپنی تیاری کر لیجیے اس دن ہم لوگ بریلی کی چھت سے اپنا پرچم لہرائیں گے۔ چلیں جی یہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہے نا کوئی پاکستان انڈیا کا کرکٹ نہیں میچ تھوڑی پرچم لہرائیں گے مطلب دوسری کا پرچم لہرائیں گے کہ صحابہ کی گروپ جیت گئی اہل تشیع ہار گئے چلیں انشاءاللہ ہم لوگ اہل بیت والے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں اہل بیت ماشاءاللہ 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 اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری ان سے زیادہ دشمنی ہے ماشاءاللہ ان کو ہم اپنے دل سے جدا کر دیتے ہیں صحیح اہل بیت ہمارے سرکار اعلی حضرت کا جو شعر ہے نا نظم اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی اسی شیخ صاحب طرح ایک شعر ہمارا جی سنائیں شعر سنائیں آل و اصحاب کی الفت جو نہیں جان کے ساتھ کبھی دنیا سے نہ اٹھے گا وہ ایمان کے ساتھ صحیح فرما رہے ہیں جو اصلی صحابی ہے نا غلط صحابی کی تو بات نہیں ہو رہی اچھا یہ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یا آپ بہتر جانتے ہیں ان کے دشمن کون ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی علم غیب تھا ہے کیونکہ عام ولیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے اہل بیت ان سے آپ مجھے بتائیں سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں تو کس سے ناراض گئی ہیں کس شخص سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیدہ پاک کے لیے دنیاوی چیز منزل میں ہے ان کے لیے مال و دولت زر زمین ہے یہ ویلو وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ان کے دل میں دنیا کو سوال نہ سیدہ پاک نے کیا ان کے لیے اب میں جواب دے دوں کچھ نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب مجھے جواب دے دو نا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ مال دنیا کی وجہ سے مال دنیا کی وجہ سے کسی بات کا اہتمام کریں اگر وہ کسی پہ ناراض ہیں تو اس لیے کہ وہ شخص بے ایمان ہے دشمن اہل بیت علیہ السلام اس لیے تو آپ سے جو سوال شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ اہل بیت والے ہیں آپ نے خود کہا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے دشمن ہیں تو میں نے آپ کو سے پوچھا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو جانتے تھے آپ نے کہا وہ تو علم غیب جانتے تھے تو اب مجھے اس سوال کا ایمانداری سے نام لے کر بتا دیں کوئی ڈاج نہ کریں کوئی اور چیز نہ کہنا جو میں نے سوال کیا صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ کس شخص سے دنیا سے ناراض گئی ہیں مجھے نام بتاؤ اس شخص کا ہمارے جب اس پر تو وہ نہیں پتا کہ کس سے گئی ہیں اچھا گئی ہے تو
अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ से गई है, फरीद बिन मुगैरा से गई है, अब्दुल्ला बिन नहीं उबई से नहीं गई नहीं है नाराज होकर। शेख साहब, वो तो आपको पता है ये कौन सी किताब है, बुखारी, बुखारिया। बुखारी। अच्छा, अगर ये साबित हो जाए कि जिस शख्स से वो नाराज गई हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या हो, उसके लिए आपको क्या क्या उसका क्या हुक्म है इस्लाम में? फिर आप पे लाजिम है कि उससे बरात का इजहार करें ना, उसका कभी एहतराम करना हराम है। आप जो हदीस पढ़ेंगे वही हदीस में कलाम होगा, आप करिए, पढ़िए। ये किताब है सही है बुखारी, ठीक है ना, शियों की किताब है जी, नहीं जी सही है बुखारी, चाबदार हयात तुरास अल अरबी, यहाँ पर किताब फर्द खुम्स है, सफ़ा नंबर 550 है, ठीक है ना। शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, कब तक ड्रामा, कब तक बताइए। और दाढ़ी तो सफेद हो गई ना, अब कब्र भी हक है, ओए कब्र हक है, ये देख लेना भाई। हदीस नंबर 3092 और 3093, अन्ना आइशा अखबरतहु अन्न फातिमता अलैहा अस्सलाम इब्नता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलत अबा बकर बाद वफात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़सिम लहा मीराथहा मा तरक रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैहि। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा ने बाद वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से अपनी मीरास तलब की है, वो मीरास जो अल्लाह ताला ने वो माल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। फ़क़ाल लहा अबू बकर ने कहा, इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला नूरथ मा तरकना सदका, हमारी तो मीरास ही नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं वो सदका हुआ करता। फ़ग़ज़िबत, बस गज़बनाक हो गई फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा गज़बनाक हो गई। फ़हजरत अबा बकर, उन्होंने अबू बकर से दूरी इख्तियार की। हुजर किसको बोलते हैं अरबी ज़बान में? हुजर ये बोलते हैं कि ऐसी, जैसे उर्दू में बोलते हैं खट्टी, कि उसके बाद उससे गुफ्तगू ना करें। फलम तज़ल मुहाजरतहु हत्ता तुवफ़ियत, और ये अबू बकर से उस वक्त तक गज़बनाक थी, बात नहीं करती थी जब तक उनकी वफात हुई है, ठीक है ना। तो किस पर गज़बनाक गई हैं? आपने कहा वलीद इब्न मुगीरा फलान फलान फलान, अबू बकर। सुनिए, तो जिसको वो अपना दुश्मन समझती है ना, तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम को ना सिखाओ कि उनका दुश्मन कौन है, वो जानती हैं कि उनके दुश्मन कौन है। रावी ने इसमें कहा कि ये मेरा ख्याल है कि सैयदा ने 6 महीना नबी के विसाल के बाद उन्होंने सबसे कलाम बंद कर दिया था। तो रावी ने कहा ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अबू बकर से भी नाराज गई हो, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। समझ गए? रावी कौन है? रावी है अबू बकर की बेटी जनाब आयशा। आयशा कह रही हैं कि वो नाराज हो गई, और उस वक्त तक जब तक जिंदा थी तो उन्होंने अबू बकर से बात नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा ये मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा कि हकीकत यही है। वो सबसे नाराज, मतलब वो किसी से नहीं बोलती थी, वो बहुत वो कहाँ लिखा? नबी के विसाल के बाद कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, वो 6 महीने किसी से भी, मतलब बहुत कम लोगों से कलाम। शेख साहब इस तरह के झूठ प्रोपेगेंडा कि वो उन्होंने सब किसी से वो दिखाया ना कि किसी से बात नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती। वो कहाँ लिखा है भाई? वो कहाँ कहीं नहीं लिखा किसी किताब। मेरा आपको चैलेंज है शेख साहब, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपको वक्त है कि वो हदीस लेकर आए कि वो किसी से बात नहीं करती थी। अगर नहीं ढूंढ सके तो इधर आपको इधर कलमा पढ़ना पड़ेगा शुरू से, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह का कलमा पढ़ना हम पढ़ाएंगे आपको। नबी की वफात का उन पर इतना ज्यादा असर हुआ कि वो 6 महीना बहुत संजीदा रहती थी, हर वक्त मतलब संजीदगी से रोना, ये कि वो किसी से बात, देखें ये तो आयशा तो आपके नजदीक सिद्दीक़ा है ना, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अबू बकर से किस बात पर, कि उन्होंने मीरास नहीं दिया, और उन्होंने एक हदीस गढ़ी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस बात पे नाराज थी ना, ठीक है ना।
ये हदीस तो है बड़ी। आप कैसे मान सकते हैं कि सैयदा पाक अपने पापा की जान की हदीस सुन के वो नाराज हो जाएगी? ये तो एक आम आदमी नहीं देखें कर ये सकता। हदीस इसको हदीस सैयदा का पाक अल्फाज है। अबू बकर साहब ने जब कहा ना अल्लाह नुरथ मा तरकना सदक़ा फग़ज़िबत, जो ही उसने ये हदीस सुनाई है फग़ज़िबत, ज़हरा सलाम अलैहा गज़बनाक हो गई। असल जो गज़ब की वजह है माली दुनिया नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान है कि तुमने माल भी छीन लिया और मेरे बाप बाप पे झूठी हदीस बांध दी कि हमारी मीरास ही नहीं होती। गज़बनाक हो गए, आखिर तक बात ही ये नहीं। हदीस तो सही है, ये हदीस तो सही है, दसों रावी से इसका वो है। आप कहते हैं इसका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले रावी है, मगर दसों रावी इसके हैं। इस हदीस का कोई रावी नहीं सिवाय अबू बकर के। मैं आपको ये बता दूं, आपकी दलील तहकीक देता हूं। कमजोर है। दलील सुन लो, ये बाद में बनाई गई हैं। ये हदीस देखो, मैं आपको बताता हूं कि ये हदीस जो है ये इसके वाहिद रावी अबू बकर, मैं आपको वो बाद में बनाई गई हैं। आपके उलमा ने खुद इस बात की तायीद की है कि इसका रावी सिर्फ अबू बकर है। ठीक है ना? बंद करो। अगर सैयदा पाक के चीज से नाराज रहे तो गजब अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसने सैयदा को कसदन गजब में डाला, एक मिनट उसने भाई, मुझे गजब में डाला। देखें देखें, मुलाहिजा करें, ये फवाइद इब्न अखी मीमी अद्दक्काक है अल बगदादी। ये छाप अज़वा उस सलफ है, सऊदी अरब में छपी है सन 2005 में। मुलाहिजा करें, यहाँ पर सफ़ा नंबर 246 है, हदीस नंबर है 523। यहाँ पे आयशा से रिवायत है, 2 असानीद के साथ, एक सनद भी 2 सनद नहीं है, कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है तो वख्तलफू फी मीराथे, आयशा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास पे इख्तिलाफ हुआ। फमा वजदू इंद अहद मिन ज़ालिका इल्मा, तो किसी के पास कोई हदीस नहीं थी। फ़क़ाल अबू बकर समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मआशर अंबिया ला नूरथ, तो उस वक्त इस हदीस का कोई रावी नहीं था सिवाय अबू बकर के। ठीक है ना? ये आयशा की अपनी जो है शहादत। एक ये और भी मसादर में है। इसके अलावा मुलाहिजा करें कि सुयूती तारीख़ुल खुलफ़ा में, तारीख़ुल खुलफ़ा अब्दुर्रहमान सुयूती की, चापदार इब्न हज़म, मुलाहिजा करें यहाँ पर फीमा वक़अ फ़ी खिलाफत फ़स्लुन, जो वाक़यात हुए हैं खिलाफत अबू बकर में। ये अबू बकर शाफी वगैरह से वख्तलफू फी मीराथी फमा वजदू इंद अहद मिन ज़ालिका इल्मा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास पे इख्तिलाफ हुआ है तो किसी के पास कोई हदीस नहीं थी, तो अबू बकर ने कहा कि मैंने सुना इन्ना मआशर अंबिया ला नूरथ मा तरकना सदक़ा। इसका कोई और रावी नहीं है, ये बाद में बनाई गई है। मुलाहिजा करें, सवाइक़ मुहरिक़ा में भी ये हदीस मौजूद है, चापदारुल वतन के यहाँ पर उसने कहा कि इख्तलफू फी मीराथी फमा वजदू इंद अहद मिन ज़ालिका इल्मन, तो अबू बकर ने कहा। इसके अलावा इसके दलाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपके अक्सर आपके अहनाफ के जो मुज्तहिदीन हैं खबर वाहिद की हुज्जियत पर इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि खबर वाहिद क्यों हुज्जत है। कहते हैं देखो, ये शरह मुख्तसर मुंतहल उसूल है, इसमें जुज़ सानी इस बहुत सारे अत्तअब्बुद बिखबर अलवाहिद अलअदल जायज़ अक़लन खिलाफन लिलजुबाई लिअन्न अलक़त्अ बिज़ालिक, कहता है खबर वाहिद पे अमल करना जो है जायज़ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है व अमल अस्सहाबा बिखबर अबी बकर नहनु मआशर अंबिया ला नूरथ, सहाबा ने अबू बकर की खबर पे अमल किया है, नहनु मआशर अंबिया ला नूरथ। ठीक है ना? अगर देखें ये हदीस जो कुरान के खिलाफ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम इसको सही नहीं मानते थे, इसका आपके अकाबिर ने इस बात की तस्दीक की, इसका सिर्फ एक ही रावी है। फिर शरह नहजुल बलागा में, अच्छा मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, मेरे पास जवाब बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ अतवार के जवाब है। मैं आपको एक मिनट नहजुल बलागा में इब्न अबुल हदीद ये कहते हैं, ये इब्न अल हदीद आपको पता है ये शिया नहीं है, ये मुअतज़िली है, ये अबू बकर की खिलाफत का दिफा करता है। ये देखो जुज़ सादिस अशर में। हाँ जी फरमाएं। ये तो शियाई के तरह इनके बारे में तो है कि इन्होंने इनको वक्त का बादशाह जो हल्की था वो इनको अपने पर लिखवाया था इनके बारे में।
हदील के बारे में, इब्न हाँ हदील की बात कर लेना। हाँ, इब्न अबुल हदीद ये शिया नहीं है। ये हल्की नाम का एक शिया बादशाह था, उसने ही इनसे वो तफसील लिखवाई थी, और उसके बाद ये वक्त का उनको उस समय जैदियों ने से लिखवाई थी ना, जैदियों ने लिखवाई थी। अब बुवैहिया की हुकूमत थी, बुवैहिया की हुकूमत में लिखा। एक मिनट अब छोड़े इस बात को। ये सफ़ा नंबर 220 में अबू हुरैरा से रवायत करता है, ला बल क़ाल ला यक़सिमु वरसती दीनारन वला दिरहमन मा तरकतु बअदी नफ़क़त निसाई व मऊनत अयाली फहुव सदक़ा। ये अबू हुरैरा से रवायत करता है। इस रवायत करने के बाद कहते हैं हादा हदीथुन गरीब, यह हदीस गरीब है। لأن المشهور أنه لم يروى حديث انتفاء الإرث إلا لم يروى إلا أبو بكر وحده. कहते हैं मशहूर यही है कि हदीस इंतफाए इर्स को अंबिया की मीरास नहीं होती, अबू बकर के अलावा किसी ने रिवायत नहीं। ये 5वीं सदी का आलिम है, कहते हैं इसके कोई और रावी नहीं। ये जो बाद में रिवायत बनाई गई है ना, वो लिखाई गई है। आपके अकाबिर ने आयशा वगैरह का कौल है, किसी और कोई और इस हदीस का रावी नहीं था। ठीक है ना। अभी हदीस जो थे ये देखें, इनको शिया फंडिंग की वजह से शिया बनाया गया, और शिया के इन कहने पर ही उस समय लिखा गया। इब्न हल्की एक बहुत बड़ा शिया का उस समय बादशाह गुजरा है। क्या इब्न अबुल हदीद के शरह को शियों ने लिखा? शियों के कहने पर इन्होंने बहुत सी तफसीर और ये और किताबों में बहुत फेरबदल कर दिया है। वो शियों के पास कब इतना पावर था? हमें था शियों, आपको पता नहीं, शियों में भी कुछ बढ़िया आलिम गुजरे हैं पहले, मतलब बड़े आलिम, मेयार के आलिम थे वो। खाली वो भी कोई हदीस आप देखें, वो आयशा के इब्न अबी दकीक मीमी दक्काक जो अहले हदीस में से है, उसने आयशा की जो रवायत नकल की है कि किसी के पास ये हदीस नहीं था सिवाय अबू बकर के। और सियूती वो भी उन्होंने को भी शिया ने पैसे दिए। तो तुम ये बातें अपनी किताबों में लिखो, हैं जी। अभी जो मैंने रवायत आपको दिखाई है मेरे भाई, ये मुलाजा करें, फवाइद इब्न अखी मीमी अद्दक़ाक़, ये सन 390 की वफात है। मैंने इसके हदीस आपको दिखाई है, बहुत सारे दूसरों के हदीस दिखा दिए, असुयूती की दिखा दी कि ये हदीस का वाहिद रावी अबू बकर है। उनको भी शियों ने पैसे दिए थे। अगर से हम भी दिखा दे इसके रावी अबू बकर सिद्दीक के अलावा और भी हैं, तब वो गलत है ना, वो सब गलत है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ गलत क्या। आपकी बात कुछ भी कहेंगे, ये बाद में बने, उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर ये सही हदीस होती तो इसको जानने का फरीजा किस पे था? इस हदीस को जानने का फरीजा किस पे था? ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की जानिब से हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने अहले बैत को। अब सुन लो शेख साहब, एक मतलब मेरी बात सुनो। ये फर्ज सब मुसलमानों पर है, बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा दो। ठीक है ना। बच्चों को उनके अहकाम दीन सिखा देना। दुनिया में अगर सब मुसलमानों को इर्स मिलता है, हर मुसलमान बच्चे को, बल्कि काफिर को उसके बाप से इर्स मिलता है, इस्लाम की रूह से इर्स मिलता है, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी को, तो क्या यह पैगंबर का फरीजा नहीं था कि अपनी बेटी को बता देते हैं जी? अगर नबी मासूम है आपके नजदीक और उसकी बेटी भी मुसलमान नहीं, सिर्फ सैयदतुन निसा अल जन्नह है, उनको इस हदीस का पता नहीं है, इस हदीस को सुन के वो गजबनाक हो जाती हैं, तो इसका मतलब ही यही कि हदीस झूठ है। तो आप मुझे बताएं, अगर ये हदीस सच्ची है तो ज़हरा सलामुल्लाह को गजब क्यों आया? एक बात बताइए, जवाब नहीं देना इस सवाल का जवाब पूरे जमात उमरिया किसी के पास नहीं। अगर ये हदीस सच्ची है तो ज़हरा सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हरा को क्यों नहीं बताया? ज़हरा को इसका पता क्यों नहीं है? ज़हरा को गजब क्यों आया? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में रहती रही, नबी के साथ हुजरे में रहती रही, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ज्यादा रवायत मजबूत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मजबूत है। किसकी रवायत ज्यादा मजबूत? मुझे नहीं समझ आम आदमी समझ से बात कीजिए। देखें एकदम अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की जानिब से वाजिब है या नहीं है? बलाग़ मुबीन वाजिब है या नहीं है? वमा अला रसूलिना इल्ला अल बलागुल मुबीन, वाज़ेह तौर पे पहुंचाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंग में था, हजर में था, सजर में था, नमाज में था, पहली सब में था, वो ज्यादा हदीस जानेगा कि जो घर में है वो जानेगा। जिसको मीरास मिलती ही नहीं है, मिलनी ही नहीं है, ठीक है ना,
اور آپ کو خود کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی سن کے غضبناک ہو جائیں گے؟ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ جو ان کا حکم ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات. ابو بکر خود میراث کے مسائل نہیں جانتا تھا، میراث کے مسائل نہیں جانتا تھا. میں آپ کو اپنی کتابوں سے دکھاؤں، دیکھو آپ کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ایک منٹ میں اس کو نکال دوں. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. دیکھیں کہتے ہیں آپ اس کو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہمیشہ نا، اس کو آنا چاہیے، زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. دیکھو جس کو میراث نہیں ملتی اور جس کو میراث کے مسئلے میں جس کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے نا، وہ ابو بکر ہے. ابو بکر جس کو میراث نہیں ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس کو جدہ کے مسائل یعنی نانی اور دادی کے مسائل یہ اس کو ضرورت ہے. الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ سب کہتے ہیں کہ یہ احادیث بخاری اور مسلم کی احادیث کی طرح صحیح ہیں. میں نے اس کو یہاں پہ اس کتاب میں لکھا ہے. اچھا اس کتاب میں یہ روایت عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر سے ہے. یہاں پہ ابو بکر سے روایت کرتا ہے وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عنہن. 3 مسئلے ایسے ہیں کہ کاش میں پیغمبر سے پوچھتا. ایک امر امامت ہے، کس مسئلے پہ نزاع نہ ہوتا. ایک دوسرے کہ کیا انصار کو بھی امامت میں خلافت میں شرکت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور تیسرا مسئلہ جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا وَوَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنِ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخِ. میں پوچھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھوپھی کو کیا میراث ملتا ہے اور بھتیجی کو. فَإِنَّ فِي نَفْسِ فِيهِمَا حَاجَةً، ان میں مجھے حاجت ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو اس کو خود جس مسئلے میراث کے مسائل اس کو نہیں آتے تھے. یہ حدیث صحیح حدیث حسن ہے، اس نے خود کہہ دیا ضیاء مقدسی نے. اچھا المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء 5 ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165، ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف. دخلت علی ابی بکر فی مرضه الذی مات فیہ اعوده. ابو بکر کے پاس میں گیا تھا جس مرض میں وہ بیمار تھا، وہ اس میں مر گیا تھا. وددت انی سألت عن میراث العمة والخالہ. کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا کہ پھوپھی اور خالی کا، پھوپھی اور خالہ بولتے ہیں اردو میں، خالہ کا میراث کیا ہوتا ہے. ہاں فإن فی نفسی منہما حاجہ، تاکہ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اس کو جس مسئلے کی ضرورت ہے اس کو نہیں آتا تھا میراث کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے موجود ہیں. جس مسئلے کو اس کو ضرورت نہیں آتا تھا، جس مسئلے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کس کو ضرورت ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ زہرا کو نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ یہ ابو بکر سے تو اس کا ابتلا ہی نہیں ہے نا، ابتلا ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا بھائی. ایک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سن لیجیے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت مالک بن ورث سے مروی ہے، اور پھر اس نے خود صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن ابی وقاص موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قسم دے کر فرمایا کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے؟ ہم سب نے اقرار کیا ہاں. تو حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے. حدیث کی اصل الفاظ بھی تو آپ مجھے بتائیں، اگر ان سب صحابہ کو پتا تھا، سب کو بتایا، دیکھو تو عائشہ کیوں کہتا ہے کہ کسی کے پاس یہ حدیث نہیں تھا سوائے میرے بابا کے؟ اور سیوطی وغیرہ نے کیوں کہا کہ یہ صرف ابو بکر خبر واحد کی حجت پہ کیوں اس کو دلیل لایا؟ پھر مجھے بتاؤ زہرا کیوں غضب آیا سلام اللہ علیہ؟ یہ جو بات ہے کہ ایک بات ازواج اگر سب صحابہ کو پتا ہے نا، سب صحابہ کو پتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ نبی کی بیٹی کو عرص نہیں ملتی، تو نبی کی بیٹی اگر مسلمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ تو اس کو اپنے بابا کی شریعت پہ کیوں غصہ آتی؟ جواب دینا اس کا مجھے. یہ خود زہرا کا غضب خود واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. اور پھر ابو بکر خود نے اعتراف کیا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ مستد احمد دیکھو، مستد احمد شاپ دار الحدیث تحقیق شیخ احمد محمد شاکر جز نمبر 1 حدیث نمبر 14 اسناد صحیح.
अना बित्तुफैल, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अरसलत फातिमा तो इला अबी बकर, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भेजा, किसी को भेजा अबू बकर के लिए, अंता वरिस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु, फ़क़ाल अबू बकर ला बल अहलु। है जी, अब बताओ, बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से पूछा कि मीरास किसको मिलता है? आपको मिलता है नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत को? उसने खुद कहा अहले बैत को। मुझे बताओ जी, उसने खुद जुटलाया नहीं जुटलाया भाई? यह मुस्नद अहमद बिताक़ीक़ शेख शुआइब अल-अर्नाऊत जुज़ अव्वल हदीस नंबर 14। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अरसलत फातिमा तो इला अबी बकर अंता वरिस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु, क़ाल ला बल अहलु, इस्नादु हसन, रिजाल शेखैन गैर वलीद इब्न जुमै व हुवा फमिन रिजाल मुस्लिम। इसके सब रिजाल बुखारी मुस्लिम के हैं, सिर्फ वलीद इब्न जुमै रिजाल मुस्लिम में से। तो ये हदीस हसन कैसे बना? ये हदीस सही बशर्त मुस्लिम है, ठीक है ना? हाँ, आपको अर्ज मिलती है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगाम भेजा अबू बकर को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको अर्ज मिलेगी या आप उसके अहले बैत को? तो उसने कहा कि नहीं, ला बल अहलो, अहले बैत को अर्ज मिलेगी। खत्म है ना मामला। और फिर देखो, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। इन माशल नूरथ वो वारिस सुलेमान दाऊद, पिछले दफा हमने आपसे बात किया था ना, कुरान के खिलाफ है। तो वहां पर तो वो इल्म इताई तो उनको खतरा था कि हमारी विरासत को हमारे चाचा उचा, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे शहर वाले पर बात क्या करते थे, इसलिए उन्होंने मिन आले याकूब वो ज़करिया। चलें जी, लेट हो गया जी, अब आप तैयारी कर लो ना। अब बताना आपने कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गज़ब, अगर ये हदीस सच्ची है तो रसूल ने बीबी को क्यों नहीं बताया? अगर फातिमा ज़हरा जो और अबू बकर को वो बताते ना, और भाई अबू बकर अगर इतने ज्यादा मीरास के मसाइल जानना चाहते थे ना, वो जिसको मसले को उसको जरूरत थी, जो खुद कहता है फुप्पी की, खाला की, भतीजी, वो तो उसको आता नहीं था। कहता है मुझे या काश मैं पैगंबर से पूछता ना, वो तो उसको आता नहीं था ना। ठीक, वो तो उसको, ठीक है ना, उसको उसकी जरूरत, जिसको जरूरत है बीबी को, वाहिद बेटी, अकलौती बेटी जिसको मीरास मिलना, उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बताएं तो मुझे बताओ, ये पैगंबर के, ये हदीस अगर सच्ची है तो पैगंबर कैसे मासूम बचे? है नहीं? पैगंबर ने जिस पे वाजिब है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहले, देखो ये किताब दुर्र मंसूर वगैरह में रिवायत है, कू अहलीकुम अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इससे क्या मुराद है? यानी अहले, अपने उनको दीन की तालीम दे दो। जिस नबी ने अपने अहले खाना को दीन की तालीम नहीं दी है, और फिर तारीफ करते रहे सारे दिन के सईदतुन निसाइल अहले जन्नह, मेरी बेटी सईदा अहले निसाइल जन्नह, तो ये तो नबी के किस्मत पे सवाल है। हम क्या कह रहे हैं कि नबी ने ये कहा जिसने फातिमा को गजब में डाला, उसने मुझे गजब में डाला। कसदन का कसदन आप बना रहे हैं, कसदन नहीं, कसदन हमारा है, मगर हम उसका मफहूम ले रहे हैं। कसदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसद नहीं डाला, कैद नहीं डाला, आप डाल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, जिसने फातिमा को परेशानी, अगर से ये लफ्ज होगा जिसने फातिमा को परेशान किया, उसने मुझे परेशान किया, तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो कई बार परेशान हुई। साहबा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने परेशान नहीं किया जी, अहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने परेशान नहीं किया जी, वो वैसे आप, हमारी कोई हदीस नहीं, वो लोगों की अपने घर चली गई, एक बार मस्जिद में जाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु सब का हमने जवाब दे दिया, सब पे मुनाजरा हो गया, वो अलग मौजू है। गजब फातिमा, इस हदीस पे जो गजबनाक हुई है ना, वो अलग बात है। क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसको गजबनाक किया है? इसके मेरे क्लिप्स बहुत सारे हैं, अभी मैं तक गया, मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अगर कभी आप चाहें ना, आप अच्छे माइक का इंतजाम करें, क्योंकि आपकी आवाज में मुझे सुनाई नहीं दे रही, आपकी आवाज भी छूट रही है। अगर आप कभी इस मौजू पर के हदीस इन्ना माशा नूरत मा तरकना सदका, ये हदीस झूठ है, आप कह दें ये हदीस सच है इस पे, और बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने गजब किया है, ठीक है ना? इनकी गजब तो मामूली बात है, इन्होंने बार बार गजब करती थी, ये आपकी बात गलत है, ठीक है ना? ये हम नहीं मानते इस बात को। मामूली नहीं करें हम, हमने ये कहा ही नहीं है, हमने कहा, आपने कहा कि वो गजबनाक हो गई, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको गजब किया, ये सब झूठ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कभी उसको गजबनाक नहीं किया, गजब में नहीं, हमने परेशानी का गजबनाक करना, और परेशान भी नहीं किया। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कभी बीबी को परेशान नहीं किया, परेशान नहीं हुआ, वो हस्बैंड वाइफ में हो जाता है
तो वो ان میں کے جو درمیان ہوا وہ معصوم ہے، نبی ان کے کریم درمیان نہیں ہوتا، ان کے درمیان نہیں ہوتا، ان کے ہم درمیان نہیں لوگ تو ہوتا۔ محفوظ سمجھتے ہیں نا. اچھا آپ تیاری کر لینا کبھی، یا آپ کسی فرقے کے عالم کو تیار کر، وہ آپ نے کہا تھا کہ ایران والا آپ کا 13 کوئی تاریخ ٹریننگ کر کو رہا ہے نا، کوئی شیعہ مولوی آپ کو ٹریننگ کر رہا ہے، وہ اس کو لے کے آؤ ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ وہ وہاں کوئی مصطفیٰ یونیورسٹی ہے ایران میں، وہیں سے پڑھ کر آیا ہے وہ ٹیلی اس اس میں کتاب سے لینے سب گئے ان تھے پڑھ خود. جاتے ہیں اس مصطفیٰ اچھا یونیورسٹی سے۔ ہاں، نام اس کا ہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یونیورسٹی کا کردار اس کا معاویہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معاویہ سے بھی بدتر یزید ہے، اچھا معاویہ والا. ادھر سے جو بھی آتا ہے کافر بن کر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ان لوگوں کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہ آئے سے ہی اچھا آپ ایک بیچارے بات آپ کو، بتا دیجیے، ہاں یہ ایران سے جو لڑکے پڑھ کے آتے ہیں نا قم سے، سر جو نجف سے، پاکستان والا ان جو کو آتا شہنشاہ ہوتا، ہے شیعہ، آپ سن لو، اس یزید کے لڑکا معاویہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. کون کہہ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ شہنشاہ پاکستان والا جو ہے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہے گا۔ یزید کے لڑکا کا نام معاویہ تھا، جو 6 مہینہ تختے پر تھا، چھوڑ ہاں دیا تھا ہاں، تخت اپنے باپ کی کرنے کی وجہ سے. یزید کا بیٹا جو جس نے معاویہ، اس کا نام معاویہ تھا، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے اپنے باپ کے بعد خلافت نہیں سنبھالی نا، اس نے خلافت چھوڑ دیا، اس کی تفصیلات زیادہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر اس نے اہل بیت پر اتنا ظلم ہوا تھا یزید سے کیا تھا کہ جس کے بنا پر وہ نے تو چھوڑ دیا تخت. یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اس نے کس لیے چھوڑا نا، اپنے باپ کی حکومت کو کس لیے چھوڑا، یہ کیسے تفصیل کے ساتھ، بہت زیادہ رونے والا، بہت اللہ والا تھا، یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں معلوم، بہرحال وہ سو جو تھا نا، اس نے حکومت لینے سے انکار کیا تھا، پھر خود بنی امیہ نے خود ان کا صفایا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو 13 تاریخ کو ہم آئیں گے، آپ کا مناظرہ ہوگا انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو وہ ٹریننگ دے رہا نا قوم والا، ان بیچاروں کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ بلا وجہ آپ کو ٹائم ضائع کر رہا ہے، آپ کو 6 مہینے کے بعد پتہ چلے گا کہ پاتا کچھ بھی نہیں۔ کتاب لینے گئے، کتاب لینے، وہ تو آپ ہی کے مسلک کا، آپ ہی کے مذہب کا بات کرتا ہے۔ چلے بھائی، کتاب بھی آپ کو دے گا نا بیچاروں کو، وہ آپ کو فارسی کی کتابیں بیچارے ان کو پاس کوئی مصادر وغیرہ تو ہوتی نہیں ان کے وہ پاس۔ ہمارے لیے کئی کتابیں لکھنؤ سے منگایا ہے شیعہ کی، وہ سوچتا ہے کہ یہ پڑھ کے غلط فہمی میں کچھ فہمی کا شکار ہے کہ یہ پڑھ کے شیعہ ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی آج سے 10-15 سال پہلے دیوبندی وہاں بھی سوچتے تھے کہ یہ تحقیق کر رہے شیعہ ہو جائیں گے۔ ہاں نہیں، آپ دیکھیں آپ کب شیعہ ہو جائیں، آپ کو شیعہ ہونے کا وہ ہے تو وہ تو کسی کو توفیق ملتی ہے نا، آپ ضد کریں بھائی کہ شیعہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، جو مرضی ثابت کریں شیعہ ہونا ہی نہیں، وہ تو آپ کو بھی شیعہ نہیں بنے گا نا، اس طرح۔ ہم اہل سنت و جماعت حق پہ ہیں الحمدللہ، اور آپ جو ہیں آپ اچھی تیاری کر کے آتے ہیں، آپ کے پاس پورا سسٹم ہے، آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس مطلب کہ مواد نہیں ہے، یا ہمارے پاس حوالہ نہیں ہے، یا ہمارے حق میں قرآن و حدیث ہے، سب ہے، مگر آپ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ہم لوگ کے پاس تیاری نہیں ہے، یہی کہ محنت کرنا پڑے گا۔ بھائی میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ پچھلے انقلاب ایران کے بعد بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے شیعوں کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اتنے مدارس ہیں پاکستان میں، اتنے مدارس ہیں سعودی عرب میں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں، فنڈنگ ان کو بہت زیادہ ہے ان کے پاس، ان کا کام یہ شیعوں کے خلاف تحقیق کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ شیعہ کیوں کافر ہیں، کوئی نہیں آتا ہے، اب سن لینا، اب سن لیں، بہت زیادہ ہیں، اب سن لینا میری بات سن لینا، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کیوں مرتد ہیں، شیعوں کے عقائد میں خلل کیوں ہیں، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے ان کے پاس پروفیسرز ہیں، بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں جن کا تخصص ہی ہے، یہ اسپیشلائزن پی جی انہوں نے لیا شیعوں کے مسئلے پہ، ٹھیک ہے نا، وہ اگر ان کو آپ کہہ دیں نا کہ آپ آ کے کوئی تقریر کریں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کا عقیدہ، وہ آپ کو 10 تقریریں دے دیں گے، مناظرہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو سب جھوٹ، ان کے پاس جھوٹ ہے۔ جب بات آتی ہے نا حوالوں کی، وہ تدقیق کی کہ بھئی یہ جو بات شیعوں کے خلاف کہہ رہا ہے، یہ اس کے مطلب کیا ہے، اصل بات کیا ہے، صحابہ کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اب میں شخصی آپ کو نہیں کر رہا ہوں، انفرادی طور پر آپ نہیں ہیں، یعنی جماعت اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، جماعت عمریہ کے بعد، ان کے پاس جو شیعوں کے خلاف اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اسپیشلسٹوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں، امارات، امریکہ، ہر جگہ، اور ان کے پاس جو فنڈنگ ہے
میرے پاس تو کچھ میرے شیعہ تو میرے ساتھ ہی نہیں دیتے نا. شیعہ تو مجھے شیعہ مولوی اب دیکھیں میں مناظرے کرتا ہوں, کوئی شیعہ عالم ادھر آتا ہے کہتا ہے اللہ یار تجھے مبارک ہو, تو جیت گیا, تو نے ہمارا سب گالی کے علاوہ کچھ نہیں دیتے شیعہ مولوی, ٹھیک ہے نا. شیعہ عوام بیچارے جن کے پاس نہ پائے وہ کچھ واہ کرتے ہیں. شیعہ تو اس کے علاوہ عوام میرے ساتھ ہے, وہ بھی عوام میں غریب طبقہ میرے ساتھ ہے. جو دیندار طبقہ ہے, جو مثلا نمازی طبقہ ہے, جو مسجد والے جو فنڈنگ کرتے ہیں مسجدوں کے, وہ تو سب علماء سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ آدمی ہمیں گمراہ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ بھی زیادہ ہے, یعنی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, یعنی وہ کروڑوں کا آپ ایک آنے سے مقایسہ کرو اس طرح, اور تعداد بھی ان کے زیادہ ہے. لیکن بات ہے حق کی, بات ہے حق کی. کیوں ان کے پاس حوالے نہیں ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے حوالے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے, علم ہے, مطالعہ مجھ سے زیادہ کئی گنا مطالعہ ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے علماء ہیں, نئے علماء ہیں, نوجوان ہیں, سب ہیں, مناظرہ نہیں کر سکتے.